So, ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Saurabh Lohane. Thank you, Rupali ma'am. One of the last things I'd like to do is hear my own introduction. I really am not a big fan of my introductions. I hate how people have exaggerations of their introduction. I think that my introduction should be given by my work, but anyways, I really appreciate that. It's just that I'm not used to so nice things. Um, Having said that, my name is Saurabh Lohane, and that's all. My introduction is already done, so I'll not brag about myself. So let's move ahead with today's session. Uh, so I know you all are either tech-based company or you're tech-associated company. Somehow you're using tech in your products. So what is our mode of language? Is it both or is it just English? Both is good, right? First thing that I'd like to ask you is, number one thing, what are you selling? I'd like to hear anybody who would like to answer this question. This is a pretty dangerous question that I've asked. Dream? Solutions? Okay. What else? What are you selling? Value-added services? Okay. Ambitions? Experience? What else? What are you selling? Why should I buy? I give 30 seconds. Kina kinne tapaiko मैले product? 30 seconds, anybody? I said 30 seconds, not 3 seconds. And it's very difficult to make people understand in 3 seconds. 30 seconds you can make an impact. If you cannot make an impact in 30 seconds, I'm not buying your product. Why should I buy your product? 30 seconds. Anybody who can take this challenge, stand up, sit down, do whatever you want, but give me an answer. Yes? 30 seconds. You still have to hear. 30 seconds, not 3 seconds. Enhance your listening. I said 30 seconds. Emotions is 1 second, my dear friend. 30 seconds. Why should I buy your product? Please. Okay, we are providing these types of solution which can multiply your output by 3x to operate your back office manual procedure with the technology enabled, and where is training management, learning management, and online examination solutions. How many people's business have you made 3x till this point? How many people's business have you made 3x till this point? Tentatively 10 to 15. Okay, I'm not buying. I'm scared. Who else? 30 seconds. See, if you do not like my style, I'm not here to sell ice cream. All right, I'm here to teach you sales. If you do not like it, that's not my problem. My take here is I'm planning to make you so dangerous in the market that people get intrigued by you but buy from you. And if you cannot intrigue people, people are not buying from soft people. People are not buying from people who are confused. People are not buying from people who are new. People are not buying from people who do not themselves take ownership of the product that they have. So you need to understand B2B sales. Anybody who would like to give it a shot? 30 seconds. Why should I buy your product? Yeah, please. Good morning, sir. So, sir, if you are a school owner and you want your kids to enhance in future education technologies such as robotics, AI, STEAM education, and if you fear if you will lag behind if you don't get our services, we are here. We don't sell education courses, but we make your kids ready for what is going to happen in future in next 10 years. Thank you. Thank you so much. Thanks. It's a beautiful try. 2 people tried. I really thank them. Yes, please. मेरो सर्भिस यो कारणले बाई गर्नुहुन्छ कि हजुरले आफ्नो डेली लाइफलाई चाहिँ मोर इजियर बनाउन चाहनुहुन्छ, पिस अफ लाइफ, पिस अफ माइन्ड, अनि ओक फ्री हुन चाहनुहुन्छ. सो हजुरको काम चाहिँ ब्याकएन्डमा भइराखेको हुन्छ. सो हजुरको प्रोग्रेस यी सबै ट्र्याकमा भएको हुँदाखेरि यो सर्भिस लिन चाहनुहुन्छ. सो मेरो सर्भिस एआई अटोमेसन, Okay.
अनि डिजिटल सेटअप डिजिटललाई चाहिँ एक्ज्याक्टली हाउ टु पोजिसन जो कस्टमर टच पोइन्टको कुराहरू थियो यसलाई चाहिँ कसरी एक्ज्याक्टली हामी जान सक्छौँ. Thank you. Thank you so much. Please give it a shot. I heard you pitch back then. Please, somebody, and this would be the last one, eh? You want to try? Look, this is be the second last one. Hello. So, how much healthy do you think you are? I don't think my doctor says I'm healthy. So, in case of a need, whom do you seek for healthy advice? For what? स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको लागि वा सुझावको लागि do you have your own doctor Doctor, yeah. for every specialization? Yes. For every. Almost. Is Physician, there- I saw general physician. Once he says that you need this attention, I do it. Every 3 months to 6 months. So, do you feel? Do you have ever felt like you need medical second opinion apart No, from your? I advisors? don't. I already have 2 doctors, so I have second opinion as well. So you might have your own doctors, but your friends, do they connect with your doctors, or do they need the doctor sometimes? I or they don't ask care you? about my friends. That's their problem. Okay. So what I want to, the last question from myself, from you is ki, do you think your physician is specialized enough to give you suggestions on every aspects of your health or every speciality, or does he refer you to someone else? He's an NMC certified doctor. मेरो दिमागै पुग्दैन उसको त्यति पुग्छ कि पुग्दैन भनेर because my line is not medical line. But every time I've been seeing those 2 doctors for almost 6 years and they've been doing fine. So here we comes with that. Obviously, as you said, that line is not your line. So here we comes to help you with our line, upcharnepal.com. So here we help you when you need out of your line, or when you need suggestions out of your line, and when you have only 2 doctors in your line. So that is what you can buy from us. Much better. Much better. See, I was doing a very generic rejection, right? But now I'd like to ask you one question. One question. What is the difference between B2B sales and B2C sales? Anybody, can anybody please let me know? What is the difference between B2B? तपाईहरुले यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि B2B sales र B2C sales मा धेरै फरक छ के? Business to business sales र business to customer sales मा धेरै फरक छ. Please. The customer would be more interested in volumes, gaining more of the market share, reaching more of the market. Whereas in customer ma chahi B2C sales ma, customer would be more interested in getting his solution addressed or emotionally or kunai part bata chahi उसलाई चाहिँ कसैले need create गराइदिएर त्यो solution दिइराको पनि थाहा हुँदैन. तर B2B मा चाहिँ they are strictly into number game, volume game or कुनै bars मा देखाउने. Okay. त्यसमा interested. Okay, let me simplify the question. Please don't be scared. I might look scary, but my job is to make sure that in 2 hours I give you whatever I can give and go. मेरो कामै यति हो. So please be honest, open. Please argue with me, prove me wrong, but learn from me. I'll learn from you. Let's go home. Let's try to become better at sales and let's sell whatever we are selling. Thank you so much. Please take your seat. म अझै यो क्वेशनलाई रिफ्रेस गर्छु है. सुन्नुस् है ध्यान दिएर. Why would one person, an individual, buy an iPhone, or why would company buy an iPhone? Giving a service to your customer. When it's a B2B, it's like more like strategic partnership between like 2 business houses. You streamline the process, you help with their workflow. So I think that's more like the strategic partnership in a B2B compared to the customer. Like it's just Very true. So मैले चाहिँ के assumption गरिरहेको छु भने some of you already have been into B2B sales or some of you have not been into B2B sales. त्यो उनीहरूले layman terms मा भन्नुस् है जे भन्नुहुन्छ. जस्तो किन म एकजना व्यक्तिले आइफोन किन्छु र किन मेरो कम्पनी एज कम्पनीले आइफोन किन्छ? If anybody can answer this question. Why? Because 4 other friends are buying iPhone र म left behind भएँ, FOMO भयो मलाई. But company does not have FOMO. कम्पनीले किन किन्छ भन्दाखेरि यदि आफ्नो कर्मचारीमाथि कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने आइफोन किन्छ. Sir, I'll increase your productivity. Why? Is because I can control and regulate TikTok. This is one of the key ingredients that is wasting productivity in industries right now. I'll make sure that I'll control this to you. Second, I'll tell you who is working and who is on cell phone mode. I'll give you exact data who is wasting a lot of times in talking home, after non-work related friends, and I'll give you exact data who is calling cold calls. This will save you a lot of money. What is the problem? के छ र 100 वटा आइफोन इज 2 लाख रुपैयाँको हिसाबले हेर्ने भने 2 करोड होला.
But then I'll make sure that I'll give you 20 crores for 2 crores. It's a very good investment that you cannot यस्तो रिटर्न त तपाईँले कहीँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्न. I'm not selling iPhone, I'm not selling features. फिचरबाट इन्ट्रिग्ड हुने त तपाईँ हामी इन्डिभिजुअल हो के. सो फर्स्ट आजको टेक के छ भने लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज B2B सेल्स. यो नबुझिकन हामीले B2B पिचिङ गर्नै सक्दैनौँ. सो इन अर्डर टु डु द्याट वाट वी डु इज we divide you into 5 groups. Simple 5 groups. Wherever you are, you will not be sitting there. You will go to a new place and sit. So what we will do is we will count from 1 to 5. Wherever you hear 5, we'll repeat the count. We are working with new people. If you are working with the same people or if you are working with similar people, you will not derive new results. मेरो त त्यही नै धारणा. You have to be very uncomfortable. I am very uncomfortable today. मलाई performance pressure छ. You know, I have never seen you yesterday. I'll never see you tomorrow. I just have this 2-hour shot. Done. Either I'm making my image or I'm degrading my image. That's why I have to perform. So we will perform with the new people right now. So we'll count from 1 to 5. Wherever we hear 5, we'll repeat the count. Can I see by the raise of hand how many people are participating in this session? Can I see by the raise of hands how many people are participating in the session? किनभने पछाडीको चाहिँ volunteersहरु हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ? How many of you are participating in this session? Please raise your hands. Okay, the ones who are not raising hands, I'm not including you in the count, right? So we'll count from 1 to 5. Wherever you hear 5, we'll repeat the count. Yeah, I think 2. 3, 4. Okay, ones at the सबै यो टेबलमा आउनु होला. 2s go at the back somewhere. Right here, maybe 2s, 3s, 4s, 5s. त्यता. 1 right here. 2 somewhere at the back. 3 right here. 4 right here. 5 right there. Find a place. Find a place. ठुलो ग्रुप हुन सक्छ. Find your place. 1 यता आइदिनु होला. 2 यता गइदिनु होला. Right here. 2 right here. Maybe 3 right here. 4 somewhere around there. 5 यहाँ आइदिनु होला. 5 come over here. Group number 1 कहाँ हुनुहुन्छ? All you have to do is सुन्नुस् है. You want to use Google? Please use it. तपाईहरु tech field associated मान्छे हुनुहुन्छ. You want to use ChatGPT? Use it. You want to use DeepSeek? Use it. If you have a paid account, all the best. That's very nice. So number 1, एक जनाले मात्रै लेख्ने काम गर्नुहुन्छ है. Only one person writes or take notes on the laptop. Everybody else's pens down, notes down, laptops down. About you भन्दा धेरै, I do not need to make you understand. Only one person will write. Only one person, not everybody writes. 2, rest of all will do their research and give inputs. Rest of all will do their research and give inputs. And number 3, once your inputs are ready, we will listen from each group of what is your finding, and then we will move ahead with sales pitch. Now, group number 1 has simple questions. These are very simple questions, basic questions that I want you to go through. The first question is for group number 1 ko लागि मात्रै. Why do good products fail in B2B? Product नराम्रो भएर फेल हुँदैन है, राम्रो product चाहिँ फेल भइरा हुन्छ. Why do good products fail in B2B? This is your simple question. Please, आफ्नो हेडबाट मात्र operate नगर्नु होला. Take 5 minutes to discuss if you have the answers. If you do not have the answers, तो बेकारमा दिमागलाई तनाव नदिनु होला. Go online, take help. Learning is free. We can learn from anywhere. Second, okay. Second group कहाँ हुनुहुन्छ? Okay, second group. What B2B clients really buy? What B2B clients really buy? Price, solution, trust. If you can go beyond that, go beyond that. Tara, what do B2B clients buy? B2C clients only buy emotions, nothing else. Emotions मात्रै हो B2C client को buying धेरै जस्तो maximum. Group number 3 कहाँ हुनुहुन्छ? Group number 3, hidden meanings behind common B2B responses.
hidden meaning behind common B2B responses. So can I have your attention? If somebody says send me proposal, what does that mean? I have no interest to you. सिधै maximum no interest. Send me proposal भनेको तपाईको कुरा सुन्दा सुन्दा दिक्क लाग्यो भाइहरुले इमेल म हेर्छु भनेर भन्या. That means I am done. Either value find गरेन, why tired of listening to you or not interested in your product. As simple as that. Don't be happy मलाई proposal पठाउन भनेको छ यसले भनेर. Biggest mistake हो है. Very true. Very true. But chances are only 5%. Only 5%. अब त्यता ध्यान दिने कि कता ध्यान दिने भन्ने कुरा. So I want you to understand the real meaning. Opportunity एकदम छ तर कहाँनिर waste गर्ने भन्ने पनि थाहा हुनुपर्छ है. Okay. Group number 4. What are the differences between B2C and B2B sales? That's it for you. Simple. We'll start with group number 4. Okay. नेपालमा यो सबैभन्दा ठुलो इश्यू चाहिँ यो पुअर फलोअप प्र्याक्टिसेस इन B2B. ग्रुप नम्बर 5 को क्वेसन चाहिँ यो है. पुअर फलोअप प्र्याक्टिसेस. एक फेर तपाईले भेट्नुभयो भने फोन कतिखेर गर्ने, कसरी गर्ने, गर्ने कि नगर्ने, कसैले टु मच गरिरा हुन्छ, कसैले गर्दा पनि गर्दैन. You only do follow-ups when you are desperate. नेपालमा. So these are your questions. I give you 15 to 20 minutes. Work as a team. Let's get back, more or less done. I want everybody to please pay attention. Okay, I want everybody to kindly pay attention. So, most of the groups, what I found is you are super talented people. You are super talented people, but you are operating either out of softness or either you are doing sales based on your existing knowledge. Jai, you are pitching like the person in front of you already understands your product. No. Every time you are pitching B2B, you have to pitch like you are pitching to a 4-year-old kid, but also you have to pitch like somebody is rushing to the washroom on an emergency basis. So the challenge is 4 वर्षको बच्चाले बुझ्ने गरी pitch गर्नु पर्यो र यस्तोसँग pitch गर्नु पर्यो कि that guy remembers even if he or she is rushing to the toilet. There's no other option. र भर्खरै सरसँग मैले कुरा गरेको थिएँ. I'm not saying what you're doing is wrong. But what I'm saying is with your experience and with my experience combined, if we can do better, it's your and my both benefit. Account ma 500 वर्ष अगाडि पनि what comes in was debit. What goes out? But sales keep changing. It's so dynamic कि एउटै खालको चाहिँ approach हुँदैन के. Your sales version and my sales version, both versions could be right. We have to now combine those versions and make more effective version. That's it. Do you know what B2B people buy? B2B people, I'll tell you a couple of instances सुन्नुस् होला है ध्यान दिएर. मैले एक दुईवटा ग्रुपमा शेयर गराएको छु. Everywhere I go to pitch training, first of all त तपाईहरुले B2B sales मा you have to become brand. What is your brand? Can anybody please tell me your brand? Anybody raise your hand. What is your brand? तपाईको brand को नाम के हो? Yeah. उपचार नेपाल. Thank you. Anybody else? Yeah. Sparrow SMS. Okay. Finstart. Modat Sati. Prime IT Seva. Abhyas. Saransa Technology. That's not a brand. Forget about it. You think your company's name is brand? Saurabh Lohani began only Saurabh Lohani got training big then. What are you talking about? I am the brand. Don't get me wrong. Don't get me wrong. If you've seen me on TikTok, I am not there on TikTok just to create entertainment. I want to be visible.
If you are out of sight, you are out of mind. You don't like TikTok, that's your personal problem. But why should your business suffer because of your personal problem? That's your personal problem. हेर्नुहोस् है, यहाँ नेपालमा they conduct training from me. Why is because उनीहरूको brand visibility पनि अलिकति बढ्छ भनेर. There's so many trainers in Nepal. Why do I get hired is because if my pictures are posted, they have 2 additional likes, 3 additional shares. I'm not blowing my own trumpet, but this is the reality. That's what companies want to do. Training गर्दाखेरि पनि sales र marketingलाई दिमागमा ध्यान दिन्छ. If you walk into somebody's office and they say, I've seen you somewhere, half job त त्यही done भयो. Forget about pitching. Now you have an upper hand. 90% of the companies that I walk into, they offer me jobs. Recently, I got a job of around 4 lakh rupees a month. 4 lakh rupees a month. एकछिन दिमाग चल्यो वर्ष कति 48 लाख रुपैयाँ. But then I said, त्यो त already I'm making. Why should I be associated with one company give 10 to 5? अब तर मैले नाइ भन्यो भने यसले त ट्रेनिङ दिँदैन. यहाँ 10 लाख रुपैयाँको ट्रेनिङ आँखा अगाडि छ. दिमाग 3 त्रिलोक 14 भुवन चल्नु पर्यो के सेल्समा. You know what I said? That's a beautiful offer and I'd like to be associated with your company. But what if तपाईले 40 लाख रुपैयाँ हाल्दाखेरि I do not deliver the outcome that you are willing or you are seeking for? अब त्यसको दिमाग घुम्यो. हुन त हो 48 लाख इन्भेस्ट गरेँ यसले मलाई डिलिभर गरेन. So what is the option भने उसले सोध्न थाल्यो. मैले के भने let us first do this 10 lakh को training. If I am valuable, we'll do the 48 lakh ko deal. He did 10 lakh ko deal, forgot about 48 lakh ko deal. Next year did a 20 lakh ko deal, still 48 lakh ko deal ko kurai garदैन. So in 2 years I made 30 lakh rupees and I did not even spend my 10 to 5. So you have to use your brain. एकदमै sharp हुनु पर्यो. What is the other person thinking भनेर चाहिँ you have to start thinking about it. One CEO's room I entered in a bank. He was very sharp. He was very focused. I knew this guy is not going to hear me talk. He has the upper hand. I don't भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसकेँ. उहाँ एकदम short talk गर्नुहुन्थ्यो र सबलाई थर्काउनुहुन्थ्यो. भनेपछि I don't want to speak in front of this guy. So he sent everybody out of this room and he asked me one question. Saurabh bhai, what cologne are you wearing? Then I thought, bhai, ye yo mauka. You know what I said? I don't remember the cologne, but it would be an honor if I can gift you. He said, you don't need to gift me anything. I can buy with my money. I said, buy to you can buy the cologne factory. I don't doubt in that. But I would never get a chance to gift a CEO of A-class bank a cologne. Mero lai to jivan bhar samjhine bato. He said, thank you very much. When should I expect? He not only took my gift, he granted me almost 8-10 lakh rupees ko training. Euta jabo 10,000 rupiyaँ ko cent दिएर के. Two level of presence of mind हुनु पर्यो के एउटा sales person. If you really want to do big business, if you really want to think from the top of your head, if money is the game that you want to play, you have to be very sharp with your head and with your mouth. Two things. Always watch. र म कहिले पनि कसैलाई म खुङखार खतरा हो भनेर प्रमाणित गर्नै जान्दिनँ. If somebody wants to fight with me, I'll listen and I'll say, I'm very sorry, but still take 5 lakh rupees from you. My goal is 5 lakh rupees, not arguing with that guy. You understand what I'm saying? If somebody cannot make a decision, I'll make a decision from that guy and still take 5 lakh rupees. If somebody wants to be a hero, म 4 जनाहरु बोलाइदिन्छु र उसलाई हिरो बनाइदिन्छु, but I'll take 10 lakh rupees from that guy. So we have to be this sharp. This is B2B communications. This is sales communications. Okay? मैले भने नि emotional मान्छेहरुले मात्र यो sales गर्नु. If you don't like me right now, you're being emotional. You're being super emotional. You don't have to like me. We are not your shadi.com. You have to understand what I'm trying to give you. Okay? कटाक्ष गरे पनि हुन्छ मेरो दिमागमा कि यसले भनेको जस्तो कहाँ हुन्छ भनेर. But go and give it a shot what I'm saying. Actually try चाहिँ गर्नुहोस्. Now I'll start hearing from you. I'll start first with group number 4. Group number 4. Somebody please stand up, give them mic. And if you're saying tombo, listen, hey.
If your group is saying ta bol, timi bol, tapai bol bhanera you can't sell, this is my first lesson to you. यदि तपाईँ यो हलमा 6 दिनदेखि आइराख्नु भएको छ एउटा माइक समातेर पोइन्ट भन्न सक्नुहुन्न भने I do not trust you will do fantastic sales. No offense, I still love you. Don't go towards my words. I'm very brutal with my words. Please. So group number 4 we are and the हाम्रो topic. Just give me a second. Yeah. B2B versus B2C, right? Yes sir. B2B versus B2C. Yes, please go. B2B point number 1, buys product and credibility. Point number 2, B2B sales, reiterative first impression. Okay. B2B point number 3, multiple stakeholders. Point number 4, service or feature sensitive. Service, features. Sensitive. Complex sales process. Negotiable price. Okay, negotiable price. What else? Partnership loyalty. Okay. Customizable. LTV is high of customer. LTV is. High of customer. Okay, make me understand what is LTV of is high of customer. कस्टमरले लाइफ टाइम भ्याल्यु खोज्छ नि B2B सेल्समा आफ्टर सेल्स कुराहरू पनि You're not आउँछ supposed to know what LTV means, right? Because I never use jargons or abbreviated forms of anything नेपालमा म चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ कि त्यो हुनाले it's not necessary I don't know म चाहिँ थाहा भयो जस्तो गरेर बक्लोल बन्नु भन्दा थाहा छैन भनेर चाहिँ सिधै भनिदिन्छु कि मैले I don't know what LTV is, so thank you. लो भोल्युम हाई मार्जिन द्याट्स इट सर Okay, B2B मा low volume high margin यस सर केस सेन्सिटिभ and what about B2C? बाइज इमोसन्स Buys emotions. फर्स्ट इम्प्रेसन क्यानट बी इटिरेटेड सिङ्गल स्टेक होल्डर So you बुझ्नुभयो cannot be reiterated भन्ने कुरा कतिले बुझ्नु भएको छ हामीले okay understood one okay please be honest है नबुझिकन अगाडि बढ्नु बेकार छ हामीले okay understood कि first impressions cannot be reiterated भन्ने कुरा first impression भनेको फेरि बनाउन सकिदैन के जस्तो मलाई झोक चल्यो पनि झोक चल्यो सिद्धो तर B2B मा झोक चले पनि यार 20 करोडको कुरा छ अब ठिकै छ झोक चल्यो तर एकखेप फेरि सुनौँ भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है B2C मा त्यो हुँदैन cannot be recreated भनौँ न ओके सिङ्गल स्टेक होल्डर प्राइस सेन्सिटिभ सिम्पल सेल्स प्रोसेस अफर ड्रिभन अफर price transaction loyalty driven by impulse LTV is low of customer last one low margin high volume यो चाहिँ लो मार्जिन हाई भोल्युम कुड बी दुवैतिर चाहिँ हुन सक्छ है यो yes sir इट्स नट एकदमै फिक्स्ड भ्याल्यु होइन यो सो यतापट्टि लो मार्जिन हाई भ्याल्यु पनि हुन सक्छ उतापट्टि हाई भोल्युम लो मार्जिन पनि हुन सक्छ इट स्विचेस इट डिपेन्ड्स लाइक कुन नम्बरमा हजुरले गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सो थ्याङ्क यू भेरी मच लेट्स हियर फ्रम हाम्रो ग्रुप नम्बर 1 प्लिज thank you sir थ्याङ्क यू सो मच रोचक Hi, good morning, everybody. Once again. Bolo? Yeah, please. Okay, sure. So, why do good products fail in B2B? यो कुरा सुन्नुहोस् है why do good products fail this is very important yeah please go ahead Okay, सबैभन्दा पहिला चाहिँ number 1, resistance from clients to adopt new technologies. okay Second, inability to clearly communicate product ROI and real business world use cases. Okay. Or insufficient understanding of customers' true pain points. yeah Weak sales capability and poor articulation of customers को value. Okay. यो चाहिँ crucial थियो हाम्रो discussion मा. Over promising during sales and under delivering in execution. Okay, there are more though. So legal, regulatory and policy level को constraint हरू. Requirements को drifting over time.
त्यस्तो हुन्छ कि रिक्वायरमेन्ट्स ड्रिफ्ट कतिखेर हुन्छ नि इफ यु क्यान नट सेल देम इन द फर्स्ट र सेकेन्ड गो देन द रिक्वायरमेन्ट्स किप अन एडिङ इन्क्रिजिङ यो चाहिँ हाम्रो सेल्सको इनेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स इन्क्रिज भएको भइ हुन्छ क्या थप्दै अझै छ 3-4 यदि हामीले सेल्स सुरुमै गर्न सक्यौँ भने जति रिक्वायरमेन्ट उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसको लागि एडिसनल पैसा क्लेम गर्न सकिन्थ्यो क्या तर सिन्स वी क्यान नट सेल राइट इन फ्रन्ट नाउ दे वान्ट एभ्रिथिङ टु बी एडेड प्लस भ्याल्यु पनि नट इन्क्रिज त्यो चाहिँ उहाँहरूको सेल्स क्यापेसिटी खतरा यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आइ एम सेइङ राइट अर्को failure to treat the original requirement document as a single source, which is in line and aligned with this. फेलियर टु Treat the original requirement document as the source of a single source of truth, resulting in excessive customization. या फेलियर टु ट्रिट द ओरिजिनल रिक्वायरमेन्ट भेरी ट्रु Poor alignment between product, sales, and delivery. So lack of experienced talent across development, sales, and marketing. ओके अर्को चाहिँ गुड प्रडक्टको यो किलर हो यो पोइन्ट चाहिँ लास्ट वान वी जस्ट एडेड अ फ्यु मिनट्स अगो त्यो प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस्ड अहेड अफ मार्केट रेडिनेस or out of student maturity. एउटा जान चाहे यो B2B मा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने बाइस प्रडक्ट एन्ड क्रेडिबिलिटी भन्छ नि यो क्रेडिबिलिटीको पार्ट एउटा नयाँ स्टार्टअपले अस्योरै गर्न सक्दैन हु इज अ न्यू स्टार्टअप हियर प्लिज रेज योर ह्यान्ड्स अप एकदमै नयाँ स्टार्टअप है ओके व्हाट्स योर स्टार्टअप Hello. Okay, so it's chinbusiness.com. teambusiness.com Chin business. Chin business. Chin? Yeah, B2B market. Like So what do you do in your business? So it's like a marketplace for manufacturers, suppliers. Okay. All right. So let's say you deal with manufacturers or suppliers. We deal with both. Actually, Explain a little more before I ask okay, you so question. we're still under production for information. Okay. So हाम्रो चाहिँ के हो खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सप्लायर्सलाई चाहिँ त्यहाँ लाइक वेबसाइटभित्र चाहिँ सप्लायरसँग कनेक्ट गर्ने अनि म्यानुफ्याक्चररलाई चाहिँ आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसारको स्पेसिफिक प्रडक्ट फर इक्जाम्पल हेल्थ केयर सेक्टरको प्रडक्टहरू उहाँहरूले सेल गर्नुहुन्छ भने they'll go to healthcare and त्यसपछि find similar businesses to connect with के So more like AliExpress? हजुर More like AliExpress? या अलिकति त्यस्तो टाइपको हजुर तर मोर अफ अ मार्केट प्लेस जस्तै भनौँ Okay. So marketplace for B2B नै या हैन? So how long has it been in existence? इट्स स्टिल अन्डर प्रोग्रेस एक्चुली Okay. So suppose you come to me, have you already started pitching? नो एक्चुली आई डोन्ट लाइक म पिचिङको साइडमा चाहिँ But then पर्दिनँ। has your company, Yeah, no. never say that. Never say. First rule, if it is your company, don't say I'm not into pitching. Okay, Right? sure. I'm But so I sorry. can- First rule, don't say it. It's not taking ownership of your company जस्तो हो Yeah. तपाईँ जस्तो म तपाईँसँग किन्नै नखोजिरहेको पनि हुनसक्छ बट वी मिट इन अ प्रोग्राम एन्ड इफ आई से वाइ सुड आई बाई यो प्रडक्ट भनेर भनिदिनु भयो भने ओ आइ एम सो सरी आइ एम नट इन्टु पिचिङ साइड भन्नु भने त इफ एनीबडी एल्स कम्स टु पिच पनि आई विल नट बाई यो प्रडक्ट सो यु अलरेडी डिब्रान्डेड यो ब्रान्डिङ you understand what I'm Yeah, saying? yeah, It yeah, works I in a get it. very strange way, subconscious. So let's say suppose we meet somewhere in a very informal event and then we talk about your business. So I'm a big manufacturer, I'm excited about your product. So why should I be associated with you? सो अब तपाईँ म्यानुफ्याक्चरर भइसकेपछि यु निड कस्टमर्स राइट सो तपाईँले आफ्नो लाइक तपाईँको कस्टमर बेस चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ तपाईँले बेसिकली मबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ क्या Okay, thank you so much. Anybody else who is new business? Why should I be associated with you? 30 seconds, they give 45 seconds, right? B2B. Yeah. Or एज अ B2B बिजनेस तपाईँको आफ्नो एउटा बिजनेस फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलरेडी स्केल्ड अप छ वा रिसेन्टली सुरु भएको हुनसक्छ सो हाम्रो बिजनेसले तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन भिजिबिलिटी जुन तपाईँले फेसबुक टिकटक या अनदर प्लेटफर्ममा जहाँ तपाईँले एज अ मेडिकल प्रोफेसनल या एज अ मेडिकल हेल्थ प्रोभाइडर हुनुहुन्छ भने सो त्यो प्लेटफर्मभन्दा हाम्रो प्लेटफर्मले तपाईँलाई चाहिँ एउटा no, don't go into comparison right away. Okay. Now, why should I be associated with you? के कति वर्ष भयो तपाईँहरू यो बिजनेसमा? we launched it on घटस्थापना at the site this year. घटस्थापना is where I don't know. 27th Don't give me the September. traditional kind of. I'm not supposed to look at the calendar. घटस्थापना and all. 27th September I guess. 22nd September I guess. तपाईँ मेडिकल फिल्डको हो कि होइन? हजुर हो
कति वर्ष हुनुभयो मेडिकल फिल्डमा भएको 6th year running अहिले practice 6th year? गरिरहेको हजुर अनि कतिवटा कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट बेच्नु भएको छ right now we have not कुनै हस्पिटललाई चाहिँ अहिलेसम्म गरेका छैन but we are in talk I'll not buy. He's not confident about his product. Why would I say the real thing to people? If I go sell this product, if they say, कतिवटा कम्पनीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, sir, while I am speaking to you, we have already spoken to about 20 hospitals and 50 nursing centers. There are high probability that if we get you on board, we will have around 10 clients in the next month. It's all about probability sales is about. Don't tell the real figures, yaar. तपाईँ स्केलेबिलिटीको बारेमा मलाई किन बुझाउन बसिराख्नु भएको छ आइफोनले पहिलो आइफोन प्रडक्ट बनाउँदाखेरि डिड दे हेभ अ प्लान अफ स्केलेबिलिटी इफ यु रिड स्टिभ जब्सको बुक दे ह्याड नो आइडिया वाट दे आर मेकिङ दे ओन्ली वान्टेड टु कम्पिट विथ माइक्रोसफ्टको पाम बट स्टिभ जब्सको मार्केटिङले गर्दाखेरि चाहिँ आइफोन बिकेको रिड द बुक बिल गेट्सको आइम सरी स्टिभ जब्सको बुक पढ्नु न लेखेकै छ के B2B सेल्स तपाईँ भविष्यमा के गर्न यति अनेस्ट भयो भने कसैले किन्दैन क्या समोसामा तपाईँको पुरा हिजो युज गरेको तेल युज गरेको छ आलु अस्ति किनेर लिएर आएको हो होइन तर अब हामीहरूले चाहिँ अझै राम्रो प्रडक्ट बनाउँछौँ तपाईँहरूले धेरै किन्न थाल्नु भने अब फ्रेस समोसा बिहानै मिचेर बनाउँछौँ भने खानुहुन्छ समोसा तपाईँहरूले खानुहुन्न के दिस काइन्ड अफ अनेस्टी डज नट गेट यु बिजनेस इट ओन्ली गिभ्स यु फिल गुड फ्याक्टर सी इफ यु स्टार्ट मनी त्यो रोटेट गर्न थालेपछि यु क्यान अलवेज स्केल यो प्रडक्ट स्केलिङ यो प्रडक्ट हेज नथिङ टु डु विथ सेल्स है त्यो चाहिँ उताको मान्छेले सिकाउनु भयो होला जसले स्केलिङको बारेमा ट्रेनिङ दिनुभयो होला आई एम हियर ओन्ली फर सेल्स तपाईँको यदि क्यास फ्लो बढ्यो भने यु क्यान अलवेज इन्भेस्ट इन एलएनडी अलवेज इन्भेस्ट इन ग्रोथ त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँसँग बिजनेसको अरू क्यापेसिटी छैन भनेर बुझ्छु के तर सेल्स नै भएन भने हाउ क्यान यु ब्रिङ एचआर हाउ क्यान यु ब्रिङ एलएनडी हाउ क्यान यु ब्रिङ अदर कम्पार्टमेन्ट्स क्यास फ्लो इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड फर क्यास फ्लो यु हेभ टु बी सेलेक्टिभ अनेस्ट आइ एम नट सेङ डोन्ट बी अनेस्ट इफ आई से तपाईँ जानुभयो तपाईँ सिओ कम्पनीको भन्नुहुन्छ कि के वाट डु से म्यानेजिङ डाइरेक्टर फाउन्डर अ लट अफ पिपल कम एन्ड से आई एम द सिओ भनेर कार्ड दिनुहुन्छ द फर्स्ट क्वेसन आई आस्क इज हाउ मेनी पिपल आर इम्प्लोइड अनि कस्तो नाइभ तरिका सर 2 जना छ भन्नुहुन्छ है तपाईँ 2 जनाको सिओ हो एन्ड यु थिङ्क आई बाई प्रडक्ट सर वी हेभ अन एन्ड अफ अराउन्ड 20 पिपल वर्किङ फर अस थोरै मेरो अफिसमा आउँछ यार हेर्नुलाई 20 जना मान्छे छ कि छैन भने त्यत्रो टाइम त छैन होला नि त त्यो मान्छेसँग When I first started my business in Nepal, I used to do writing for websites, content writing. I used to charge ekdamai high. I used to charge about 2,500 rupees a page, and 100 page I used to take about 100 page भयो भने around 2.5 lakh रुपियाँ पैसा हुन्थ्यो के and I used to finish writing in 1 month. उहाँहरूलाई के भन्थ्यो कतिवटा लेख्नु भएको छ तपाईँले कन्टेन्ट भन्नुभन्दा मैले यति धेरै ब्लग्स लेखेको थिएँ आफ्नो ब्लग्सहरू लेखेको थिएँ आई सेड आई हेभ रिटन मोर देन 1000 पेजेस उसले पनि लुज क्वेसन सोध्यो मैले पनि लुज एन्सर दिदिएँ हाउ मेनी पेजेस हेभ यु रिटन भनेर सोध्थेँ मैले 1000 पेजेस आई हेभ अलरेडी रिटन भनेर भनिदिएँ एनी गुड अबाउट द्याट पेज भन्दाखेरि इट हिट्स द ठ्याक्कै गुगल एडसेन्सको चाहिँ त्यो किवर्ड्स एन्ड इट इज भेरी लुक आफ्टर उसले कहिले सोधेन कि ट्राभल सम्बन्धी लेख्नु भएको थियो भनेर मैले पनि कहिले भनिनँ म किन अनेस्ट हुने उसको क्वेसनै लुज थियो वाइ सुड आई डु बिजनेस विथ यु किन म 2.5 लाख रुपियाँ हालौँ वेबसाइट बनाउनलाई लाख रुपियाँ लिएको जम्मा दिएको मैले तपाईँलाई 2.5 लाख सर घर त तपाईँले बनाउनुहुन्छ होला पिल्लर र बिम हालेर बस्नको लागि छतै छैन सोफै छैन डेकोरेसनै छैन भने मान्छे त ल्याउन सक्नुहुन्न होइन इफ यु मेक अ होटेल डु यु गेट गेस्ट जस्ट बाई ह्याभिङ पिल्लर्स एन्ड बिम्स Website is your pillar and beam. My content is your decoration. The better the content, the more the people. 2.5 lakh रुपियाँ तपाईँले कन्टेन्टमा हाल्नुहुन्छ होला बट आई ग्यारेन्टी यु विल मेक 10 lakh रुपिस फ्रम द कन्टेन्ट द्याट यु हेभ इन्भेस्टेड तपाईँको वेबसाइटको पैसा पनि मेरो कन्टेन्टले निकालिदिन्छ भनिदिन्थेँ मैले मेरो मात्र पैसा होइन कि वेबसाइटको पैसा पनि कन्टेन्टले निकालिदिन्छ निकालेको निकाले चाहिँ थाहा छैन है त्यो लेभलको त आई कान्ट डु इट सो वाट आइ एम ट्राइङ टु टेल यु इज इफ यु फिल ब्याड कि आई एम स्क्यामिङ पिपल भनेर you're not a good businessman. आउँदैन if you promise what you said you would do in the front. I wrote content सुन्नुहोस् है मैले एउटा काम चाहिँ के गरेँ भने I wrote content with keywords. I wrote content by doing research in the Google AdSense. तेस्रो प्रमिस उहाँहरूलाई के गरेको थिएँ भने जुन कन्टेन्ट तपाईँको लागि लेख्छु म अर्को कम्पनीको लागि लेख्दिनँ भनेर मैले कहिले पनि लेखिनँ कपी पेस्ट हान्दै हानिनँ बट आई नेभर वेन्ट एन्ड सर्च कि डिड द्याट कम्पनी डु वेल अर नट राम्रो नगरेको भए त उसले आएर मलाई त गाली गर्थ्यो त
बरु उल्टो रेकमेन्डेसन्स आइरहेको थियो कि यो मान्छेबाट लेख, यसले राम्रो लेख्छ भनेर भनेपछि माई किवर्ड्स, माई कन्टेन्ट वाज डुइङ गुड। इनफ्याक्ट एउटा मान्छेले चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि सर कन्टेन्ट बारम्बार फेर्नुपर्ने रहेछ, डु यु स्टिल डु कन्टेन्ट राइटिङ भनेर पनि फर्केर आएको थियो, मिनिङ द्याट कन्टेन्ट डिड म्याजिक। दिस इज हाउ यु टेक फिडब्याक। उहाँहरूले भने जस्तै ओभर प्रमिस र अन्डर डेलिभरी चाहिँ हुँदैन, बिजनेसै पाउनलाई चाहिँ जोत दिन मिल्दैन। बट देन सेलेक्टिभ अनेस्टी भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ भन्नुहोस् के। जस्तो तपाईँ कहिले पनि, हाउ मेनी अफ यु हेभ टेकन अ फ्लाइट, क्यान यु रेज योर ह्यान्ड? Okay, now, do you think you will always have an experienced co-pilot? कुनै न कुनै दिन एउटा co-pilot को त फर्स्ट डे हुन्छ होला नि त त्यहाँ। I'm not saying captain, captain is experienced. Co-pilot को त certain flying hours भएर फर्स्ट टाइम कमर्सियल प्लेन त उडाउँछ होला नि त उसले, one time. त्यो फ्लाइटमा तपाईँ पर्नु भएको छ कि छैन त तपाईँलाई थाहा छैन। But what if the co-pilot comes and says, good morning everybody, I'm very excited, today is the first day of my flight, I hope I press all the buttons right. I hope I would land you in your destination and we'll have a splendid flight भन्यो भने सबैभन्दा पहिला झोला लिएर दौडिने हामी नै हुन्छौँ। So this kind of honesty practice गरिरहेछौँ कि हामीहरूले, which is not good. Selective honesty हुनु पर्यो। You're good at it, you know you will provide what you have committed, तर कुरा मिलाएर भन्न चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तो कसैले मलाई मेरो बिजनेसमा तपाईँको एक्सपिरियन्स कति हो भन्दाखेरि हाम्रो कलेक्टिभ एक्सपिरियन्स 20 वर्षको छ भनिदिन्छु। People will never ask what is collective experience. मेरो 6 वर्ष, यसको 5 वर्ष, त्यसको 4 वर्ष, त्यसको 3 वर्ष, त्यसको 2 वर्ष मिलाएर 20 वर्ष बनाएको। कलेक्टिभ त हो त, हो कि न? कलेक्टिभ हो, आई एम नट लाइङ। हामी 5 जना जोडिया छौँ, 20 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे, बट इफ वी क्यानट पुट द्याट इन डायलग वी कान्ट सेल। सो लेट्स गो फर अ ब्रेक, हाफ एन आवरको, एन्ड देन विल कम ब्याक एन्ड विल क्याच अप। हामीसँग धेरै समय पनि छैन, probably about 1 hour, and group number 3 लाई चाहिँ question छ, so Manoj ji is going to probably share the answers. Yeah, दाइ। सो हाम्रो लागि चाहिँ B2B सेल्समा के रेस्पोन्स आउन सक्छ र त्यो रेस्पोन्सको मिनिङ के अथवा हिडन मेसेज के हुन सक्छ भन्ने थियो। आई थिङ्क दिस इज वान अफ द टफेस्ट क्वेसन्स पनि हो जस्तो लाग्छ, किनकि मल्टिपल, अनि हाम्रै फ्लो यही टेबलमा पनि डाइभर्स इन्डस्ट्रिजको साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ र सबैजनाको आफ्नो इनपुटहरू आएको छ। सो हामीले एकदम लिमिटेड रेस्पोन्सहरूलाई मात्र अहिले केटर गर्न खोजेको छौँ। सो वी स्टार्टेड फ्रम क्लाइन्टले B2Bमा चाहिँ अब इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड सबैलाई मिक्स गरेर गर्दा चाहिँ सेन्ड मी द प्रपोजल्स अर ब्रोशर्स अर डिटेल्स भन्छ भने चाहिँ इट्स मोस्टली चाहिँ पोलाइटली घोस्ट गर्ने एउटा मिनिङ हुनसक्छ र अर्को भनेको चाहिँ साँच्चीकै कन्सर्न भएर बजेटको लागि पनि हुनसक्छ। सो एभ्री रेस्पोन्स ह्याज मल्टिपल इमोसन्स भन्ने हाम्रो फाइन्डिङ रह्यो होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ लेट मी थिङ्क अबाउट इट एन्ड गेट ब्याक टु यु। सो इट्स आइदर दे आर बिजी अर दे आर नट फाइन्डिङ इट इन प्रायोरिटी। अर्को भनेको चाहिँ आई निड टु रन दिस बाई म्यानेजमेन्ट अर कुनै प्रोक्युरमेन्ट पोलिसिज प्रोसेसबाट रन गर्नुपर्छ कसैले भन्छ भने चाहिँ एउटा उनीहरूको पोलिसी पनि रेगुलेसन्स हुनसक्छ अर प्रायोरिटीमा नपरेको हुनसक्छ यो पनि। अर्को कहिलेकाहीँ रेस्पोन्स आउन सक्छ अब डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री भएको भएर वी डोन्ट ह्याभ अ युज केस भन्ने पनि आएको हुनसक्छ। We don't have, के भन्नुभयो? युज केस, We don't have, अब वी डोन्ट ह्याभ अ युज केस, अहिले युजमा आउँदैन यो सर्भिस अथवा प्रडक्ट भन्ने पनि रेस्पोन्स आउन सक्छ we भन्ने। don't have a use. But कस्तो मान्छेले पनि यस्तो भन्छ भने तपाईँले पुरा रिसर्च गरिसक्नुभयो, यो मान्छेलाई चाहिन्छ भन्ने थाहा छ, त्यही पनि उसले ब्लेटेन्टली हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो यसको प्रयोगै छैन भन्ने हिसाबले भनिदिन्छ। ओके, सो वाइ डु दे से द्याट? सो मेबी एउटा ब्रान्ड भ्यालुले पनि यो म्याटर गर्न सक्छ र अर्को हाम्रो पिच कस्तो रह्यो, हामीले युज केस बेस्ड पिच गरेका थियौँ कि ब्ल्यान्डली प्रडक्टको बारेमा मात्र नबुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ। भेरी ट्रु। इफ यु डु फिचर बेस्ड पिच नि युजली पिपल डोन्ट बाई है इन B2B, किनभने फिचर मोस्टली त्यो कम्पनीसँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई मलाई के फिचर चाहिएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या, एन्ड दे आर नट विलिङ मैले के पाउँछु एज अ रिटर्न भन्ने मात्रै सोच्ने हो क्या। जस्तो लेट्स से सपोज यहाँबाट हजुरले मलाई लेट्स डु बिजनेस टुगेदर भन्नुभयो भने वाट्स इन फर मी हो, सिधै के हुन्छ त मेरो लागि भनेर, हाम्रो प्रडक्ट यति राम्रो छ सबैले खोजिरहेछ भन्नेतिर जानुभयो भने फेरि आइएम नट इन्ट्रेस्टेड। त्यो मेरो बारेमा तपाईँले भन्दै भन्नु भएन, यु सेड अबाउट यर प्रडक्ट। सो अर्को कुरो के हुन्छ भने, थ्याङ्क यू सो मच, इफ यु लुक डेस्परेट नि पिपल आर नट गोइङ टु बाई। बुझ्नुभयो नि?
जस्तो कतिपय टाइममा आई डोन्ट लुक डेस्परेट के क्यान आई गिभ यु एन एक्जाम्पल इज इट ओके मैले जति पनि मान्छे मलाई भेट्न आएको देखेको छु नि सेल्स पिच गर्ने मान्छेहरू दे आर भेरी डेस्परेट के सर दिस विल बी भेरी गुड फर यु सर सोच्नुहोस् न सर डेमो लिनुहोस् न हेर्नुहोस् न वेन क्यान आई कल यु ब्याक क्यान आई फलो यु अप क्यान आई राइट यु इमेल यो सब डेस्पेरेसी हो के कहिलेकाहीँ यस्तो ठुलो डिल आउँछ मलाई होइन एकदम फ्यान्टास्टिक डिल आउँछ एन्ड यु नो वाट आई से सम पिपल टेल मी सरोजी वी वान्ट टु डु ट्रेनिङ विथ यु हाम्रो बिजनेसको कन्सल्टिङ चाहिँ वी वान्ट इट फ्रम यु आवर बिजनेस इज नट डुइङ वाट वी थिङ्क इट सुड हेभ डन सो आई यु इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्दै गर्दा मैले कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छु भने the size of the scale of your business, I think you should not hire me because I charge a little very more. हजुरले चाहिँ you should do initial consulting with someone who is lot less cheaper किनभने already you are struggling from financial भनौँ न हजुरलाई एकदमै गाह्रो छ फाइनेन्सेसमा सो इफ आई कम इन टु प्ले मेबी युआर स्पेन्डिङ मोर फाइनेन्सेस जुन चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा सानो मान्छेलाई या चाहिँ सानो स्केलको कम्पनीलाई दिएर हजुरले यु कुड मेक मोर मनी सेभ मनी और गिभ इट टु द इम्प्लोइज भन्ने जस्तो उनीहरूको इगो ट्रिगर गरिदिन्छु कि एकदम सटल वेमा एकदम शान्त भएर एन्ड वाट दिस इज नो वी हेभ डिसाइडेड विल गो विथ यु वाइ चुज समबडी एल्स भन्छ भेरी गुड भेरी नाइस दिस इज वाट आई वान्टेड नो नो इफ यु डिसाइडेड सी मेरो काम त हजुरले डिसाइड गरिसक्नुभयो भने हजुरसँगै अलाइन भएरै अगाडि बढ्ने बट देन आई केयर अबाउट द कम्पनी भनेर आई डोन्ट केयर अबाउट द कम्पनी आई केयर अबाउट माई बिजनेस You might not like my words, sir. I am a very hardcore sales-oriented guy. Okay. कतिपय टाइममा कतिले के भन्छ भने सो अहिले राइट नाउ आई एम डुइङ एउटा नेपालको एकदमै लिडिङ टेक कम्पनीलाई आई एम डुइङ लङ टर्म यो बिहेभियरल ट्रेनिङको चाहिँ इन्टरभेन्सन है आई एम भेरी ओपन यहाँ किनभने चाहिँ हजुरलाई स्कोप मात्रै देखाउनलाई यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला बिकज इट्स अ भेरी सेफ प्लेस आई क्यान सेयर विथ यु भनेर आई charge them about 2 hours ko 50,000. It's a very dangerous price. Don't do the maths. And they said 2 hours ko 50,000. Sir, is there a scope of negotiation? भनेर भन्नु के अनि मैले के भने नि I think and I'll say about it भनेर भने I did not write message for 1 month. Sir, you did not get back to me भनेर भन्नुभयो कि मलाई चाहिने त पैसा एकदम डेस्परेटली चाहिएको थियो हेर्नुहोस् है I really needed that money. But then मैले त्यो प्रोसेसलाई यति डिले गर्दै कि उहाँले के भन्नु भने सर यत्रो टाइम लाग्यो आई थिङ्क वी शुड नट डिले इट आखिरमा हामीले 40,000 गर्न चाहेको थियौँ 10,000 एक्स्ट्रा हो सो लेट्स फाइनलाइज दिस लेट्स साइन द कन्ट्र्याक्ट टुडे भनेर मैले उहाँले फोन गर्दा के दिमागमा हालेको थिएँ भने ल ठिक छ 40 सम्ममा चाहिँ भन्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले बोल्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले बोल्नुभयो कि सो समटाइम्स डिलेइङ द रेस्पोन्स अल्सो गिभ्स यु सेल्स सेल्सको एक्ज्याक्ट तरिका छैन भनेर हजुरलाई बुझाउन खोजेको है सो कसैले मलाई डेमो पठाइदिनु न भनेर भन्दै गर्दा मैले डेमो दिने हो भने पनि कसरी दिन्छु भने मैले ट्रेनिङ कसरी पनि पाछु भने यसरी पनि पाछु हेर्नुहोस् है कोही मान्छे कन्फ्युज हुन्छ के को ट्रेनिङ दिने नै मलाई थाहा छैन भनेर भन्छ मैले के भन्छु नि म तपाईँको कम्पनीको बारेमा 45 देखि 48 आवर्स गिभ मी 24 to 48 आवर्स आई विल स्टडी अबाउट योर कम्पनी आई विल गिभ यु वाट ट्रेनिङ्स टु गिभ बट हियर्स द क्याच ट्रेनिङ जोसुकैसँग दिनुहोस् मैले भनेको लाइनबाटै ट्रेनिङ दिनुहोस् है बिकज वन्स आई गिभ यु अ सजेसन आई हेभ डन अ डिप रिसर्च एन्ड दिस इज द भोइड इन योर कम्पनी हु डिलिभर्स द ट्रेनिङ डज नट म्याटर के को ट्रेनिङ डिलिभर हुन्छ द्याट चाहिँ म्याटर्स सो प्लिज बी केयरफुल अबाउट द्याट भनेर दिन्छु होइन सर तपाईँबाटै गर्ने भनेर आउँछ सो इफ यु लुक भेरी डेस्परेट इफ यु लुक लाइक मलाई नै चाहियो म नै हो भन्ने हो भने चाहिँ पिपल युजली अल्सो प्यानिक बट समटाइम्स यु अल्सो निड टु लुक अलिकति रस हस अब यु निड टु डिसाइड कहाँनिर थिन लाइन तपाईँले ड्र गर्ने भनेर आई क्यान्ट गिभ यु ट्रेनिङ अबाउट एभ्रिथिङ त्यो त समटाइम्स त हन्च पनि हुन्छ समटाइम्स त तपाईँहरूको चाहिँ कहाँनिर मैले के गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ है सो यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ अहिले भर्खरै हामीलाई ग्रुप 3 ले भनेको कुरा एन्ड प्लिज लिसन टु अल द टिप्स द्याट आई एम गिभिङ यु बिकज एट दि एन्ड आई वान्ट टु हियर 2-3 पिपल गिभ पिच thinking about all these things. So send me details proposal भनेको यो चाहिँ पोलाइट रिजेक्सनै हो एक्सेप्टेन्स भनेर चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ के भन्यो भने चाहिँ एक्सेप्टेन्स हो जस्तो लाग्छ जस्तो हजुरले मान्छेलाई भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट किन्ने सम्भावना हाई छ क्वेसन्स उताबाट आयो भने अर्को
प्याकेजेस प्राइसेसको कुरा आयो भने उहाँहरूले नै कति छ प्राइस भनेर भन्नुभयो भने वाट एल्स आफ्टर सेल्स सर्भिस कस्तो हुन्छ भेरी ट्रु यो दिज आर ट्रिगर्स है वाट एल्स मैले अहिले कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ हाउ मच मनी एम आई लुकिङ इन्टु वाट एल्स भेरी ट्रु और सबसे सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने आई नो यु आई हेभ सिन यु आई अलवेज वान्टेड टु वर्क विथ यु आई हेभ हर्ड अबाउट योर प्रडक्ट माई फ्रेन्ड सेज द्याट योर प्रडक्ट इज रियली नाइस द्याट्स वाइ आई वान्टेड टु सी योर प्रडक्ट त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुभयो भने चाहिँ दि ओन्ली थिङ दे आर सिइङ इज मान्छे कस्तो छ भनेर मात्रै नथिङ एल्स त्यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ प्रडक्टको ब्रान्डिङको साथसाथ यो पर्सनल ब्रान्डिङ इज अल्सो नेसेसरी सो सेकेन्ड ह्यान्ड फोन्सको सरहरूले अघि कुरा गर्नुभएको थियो देयर वाज अ सेकेन्ड ह्यान्ड यस्तै फोन कम्पनी डिल गर्ने एउटा विच वेन्ट इन्टु शार्क ट्याङ्क वाज इट योर्स नो ट्रस्ट फ्याक्टर्स त्यो कम्पनीसँग एकदमै धेरै हुन्छ मैले त तपाईँलाई शार्क ट्याङ्कमा देखेको थिएँ भनेर और आई नो ट्यालेन्ट कनेक्ट भन्ने एउटा संस्था छ हाम्रो दिवसजीहरूको जसले चाहिँ जित्यो दिवसजीलाई त्यो शार्क ट्याङ्कमा पहिला ट्यालेन्ट कनेक्ट भनेर उहाँको ब्रान्ड हुन्थ्यो अब दिवस इज ब्रान्ड अब wherever he goes, people recognizes him and they want to do trainings with him. So see, company को brand बनाउनु साथसाथै यदि तपाईं if you are successful being your brand, why does Steve Jobs come in the front and speak? अहिले त होइन अहिले आउनु भने त हामी सबै डराउँछौँ होला तर why did he come and speak in the front? Why does Bill Gates come and give interviews again? Why does Elon Musk need to come and give interview? आज निविडाको जो रोगनसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो पोडकास्टमा निविडाको सिइओले होइन वाइ एनभिडियाको सिइओले होइन वाइ बिकज दे नो कि दे आर द बिगेस्ट ब्रान्ड अब त्यो एनभिडियाको सिइओ अर्को कम्पनीमा गयो भने उसले आफ्नो ब्रान्ड भ्याल्यु पनि लिएर जान्छ क्या एन्ड वाट एभर प्रडक्ट दे मेक इल बिकम सक्सेसफुल दिस इज हाउ यु क्रिएट द सेल्स गेम है सो डु नट कम्प्लिटली रिलाइ अन यो प्रडक्ट मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन खोजिरहेको छु सो नेक्स्ट क्वेसन ग्रुप नम्बर 5 प्लिज Hello everyone, I am Damodar Bagale and our question is what are the poor follow-up practices that makes B2B business fail, right? त्यो भन्दा पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि पुअर फलोअप भनेको चाहिँ के हो फेलियर टु कम्युनिकेट विथ द राइट पर्सन विथ द राइट मेसेज एट द राइट टाइम भनेको चाहिँ अब पुअर फलोअप भयो होइन अब यसको रिजन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इमोसनल रेजिस्टेन्स What does that mean? हाम्रो चाहिँ अब जस्तै B2B मा जुन फलोअप गर्नुपर्छ जस्तै अब मैले दोस्रो पटकबाट तेस्रो पटकमा जाँदाखेरि त्यो मेरो इमोसनल इगो हटाउन भएन भेजु तपाईँहरूले त्योभन्दा अगाडि अब मैले अघि जसलाई इन्फर्मल सेसनमा भनिसकेँ उहाँहरूले जवाब नदिनु होला है मैले योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको सेसनमा मैले बोल्दै गर्दा मैले आफ्नो एउटा मार्केटिङ पनि गराएको छु कसले रियलाइज गर्नुभयो जसले चाहिँ इन्फर्म वाट मार्केटिङ डिड आई डु मेरो आफ्नो मार्केटिङ गरेको छु कि मार्केटिङ भनेको यस्तो डेन्जरस सटली गर्नुपर्छ कि यु आर बिङ आई एम मार्केटिङ माइसेल्फ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ थाहा पायो भने यसले मलाई बेचिरहेछ भन्ने हुन्छ तर मैले तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा हालिदिइसकेको छु त्यो कुरा त्यो एउटा भयो बिजनेस कन्सल्टिङ हेर्नुहोस् है बिजनेस कन्सल्टिङ गरिरहेको छु मैले र टेक कम्पनीलाई मैले यो किन लिएर आएँ यहाँ भनेको भने यो उदाहरणै दिनलाई लिएर आयो तर यो सबकन्सियस मार्केटिङ हो भोलि तपाईँहरूलाई बिजनेस चलेन वा डुब्न लाग्यो वा के गर्न लाग्यो भने सबैभन्दा पहिला नाम के आउँछ त्यसलाई एकचोटि कुरा गर्ने हो कि मार्केटिङ यसरी हुनु पऱ्यो कि यस्तोसँग हुनु पऱ्यो कि अगाडि बसेको मान्छेलाई थाहा नहोस् कि यसले मलाई बेचिरहेछ तर बेची पनि राख्नुपर्छ सबकन्सियसमा हिट हुने गरी यदि बेच्दैछ भन्ने थाहा हुने भने सुन्दैन कसैले तर बेचिरहेको छैन भन्दै गरी बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ सुन्छ मान्छेले सो युज दिस टेक्निक्स है यसलाई एकदमै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु डु नट ब्रोडकास्ट पिपल द्याट युआर मार्केटिङ प्लिज नेक्स्ट अनि विक पर्सनलाइजेसन अब पर्सनलाइज तरिकाले बोलिएन भने विक पर्सनलाइजेसन यहाँ कतिजनाले फलोअप गर्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त अनेस्टली कतिजनालाई फलोअप गर्दा भिख मागे जस्तो लाग्छ बी अनेस्ट है ब्रुटली अनेस्ट लाग्छ भने चाहिँ भिख मागे जस्तो लाग्छ भने हात उठाउनुहोस् है होइन यहाँ म्याक्सिमम अनि 3टा प्रब्लम छ नेपालीसँग फन्डामेन्टल प्रब्लम म आफूलाई हेरेर भनेको तपाईँहरूमा नहुन पनि सक्छ
पहिलो कुरो झुकेर हामी जान सक्दैनौँ म्याक्सिमम झुकेर हामी जानै सक्दैनौँ आउँछ भने आउँछ आउँदैन भने आउँदैन भात खान नपाएर गरेको हो र भन्ने खालको छ क्या लिटरली हाउ यु रनिङ बिजनेस लाइक दिस इट डज नट ह्यापन पहिलो कुरो त्यो गर्नु सक्छौँ दोस्रो कुरो एकचोटि फलोअप गर्छौँ विथ फुल एक्साइटमेन्ट लाइक मैले फर्स्ट टाइम गर्ने बित्तिकै लेखिन्छ भने जस्तै सिधै प्रडक्टमा जान्छौँ सर अनि अस्ति कुरा भएको थियो नि के भयो त्यो लाइक आइ एम सपोज टु रिमेम्बर ओन्ली योर प्रडक्ट देयर इज नो इमोसनल कनेक्सन त्यो हेर्दैछु भनिसकेपछि अब ब्याक अफ द माइन्ड के भन्छ भने यसले किन्दैन रहेछ बेकारमा मैले पैसा फाल्न बेकार छ हाउ मेनी अफ यु फलो अप मोर देन वान्स हाउ मेनी अफ यु फलो अप मोर देन ट्वाइस हाउ मेनी अफ यु फलो अप मोर देन थ्राइस हाउ मेनी अफ यु फलो मोर देन 4 times 5 times हाउ मेनी अफ यु फलो मोर देन 50 times 100 कलले एउटा क्लायन्ट आउँछ है भेरी ट्रु 100 कल पछाडि चाहिँ अलमोस्ट 1 क्लायन्ट आउँछ क्या मिनिङ आई डु एन्डलेस मिटिङ्स एन्ड आफ्टर दोज एन्डलेस मिटिङ्स आई कन्भर्ट 2 क्लायन्ट्स थाक्ने कुरै छैन हिजो 4 बजेसम्म आएर ट्रेनिङ आफ्टर 4 o'clock 4:30बाट चाहिँ टिल 6:30 आई ह्याड मिटिङ्स एन्ड आई डिड नट टक अबाउट बिजनेस कफी खाएर वाइयात गफ गरेर आयो द्याट पर्सन कल्ड एन्ड सेड सौरभ भाइ तपाईँ यही कुरा गर्न आउनु भएको भनेर मैले के भने दाइ अरू कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ दिस इज अल्सो गुड क्याचअप भनेर सिद्ध्याइदिएँ थिएँ आइ एम जस्ट बिङ सिन कम्पनीमा प्रब्लम आयो कि ट्रेनिङको प्रब्लम आयो कि बिहेभियरको प्रब्लम आयो द फर्स्ट पर्सन द्याट कम्स इन टु माइन्ड इज मी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फलोअपमा पनि आई नेभर डिस्कस माई बिजनेस आई जस्ट गेट सिन त्यो मान्छे त्यहाँ जाँदैछ भनेर भन्यो नि मैले अचानक त्यसलाई भेट्ने गरेँ जस्तो गरी त्यसैको ठाउँमा पुगिदिन्छु अरे दाइ तपाईँ पनि यहीँ भने उसैले कुरा निकालोस् अस्तिको त त्यो भाइ हुनै सकेन है भने ए दाइ त्यो कुरा यहाँ गर्ने ठाउँै छैन आई विल कम टु यो अफिस डोन्ट वरी अबाउट इट गिल्ट ट्रिपमा गरेर दिन्छ कि बिजनेस त्यो गिल्ट ट्रिपमा चाहिँ पुगाउनु पऱ्यो क्या तपाईँले दिस इज अल्सो सेल्स नेक्स्ट ओके हाम्रो अर्को जुन फलो रङ प्र्याक्टिस चाहिँ अब पिचिङ ओन्ली द प्रडक्ट रादर देन फोकसिङ अन द मेन प्रब्लम होइन प्रडक्ट फिचरलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ पिचिङ ओन्ली प्रडक्ट रादर देन फोकसिङ अन द मेन प्रब्लम पिचिङ प्रडक्ट सल्युसन पनि होइन पिचिङ प्रडक्ट नट इभन रिलेसनसिप हाउ मेनी अफ यु हेभ लाइफ इन्सुरेन्स यु नो लाइफ इन्सुरेन्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट नि बट वाइ डोन्ट यु हेभ इट त्यही एजेन्टले गर्दा हो क्या डोन्ट टेक इट अदरवाइज लाइफ इन्सुरेन्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट 50 लाखको लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने भोलि कथम कदाचित केही भयो भने योर फ्यामिली विल गेट अलमोस्ट 1 करोड रुपियाँ ग्रेट इन्भेस्टमेन्ट आज तपाईँ 20 वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ 15 वर्ष पछाडि 35 वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँसँग अर्को बिजनेस स्टार्ट गर्ने पैसा छैन भने द्याट लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी क्यान गिभ यु 35-40 लाख रुपिज अफ इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल तर तपाईँ गर्नुहुन्न हिजो एकजनाको मैले म्याथ हेर्दै थिएँ 160 रुपियाँको अमेरिकानो खान्छ अरे दिनको 30 दिन खायो भने 4800 हुँदो रहेछ अनि 365 दिन खाँदाखेरि चाहिँ लगभग 15 लाख कि 20 लाखको अमेरिकानो खाएछ हेर्नुहोस् है बट वी डोन्ट इन्भेस्ट द्याट मनी इन लाइफ इन्सुरेन्स वाइ इट्स बिकज अफ द एजेन्ट्स किनभने मेसेज गर्ने बित्तिकै के पठाउँछ सर गुड मर्निङ भन्ने थियो फेरि यसले पोलिसीको कुरा गर्ने सर गुड नाइट भन्ने बित्तिकै अनि जुन दिन पोलिसी बिग्छ नि हम आपके हैं कौन त्यो मान्छेले मेसेजै पठाउँदैन दे डोन्ट सो सेम इज विथ आवर फलोअप एभ्री टाइम आई गेट फलोअप पहिलो विक चाहिँ खतरा फलोअप हुन्छ क्या दोस्रो विकबाट खालि तपाईँको केस टु केस बेसिस दाइ के छ हालखबर आज मैले तपाईँलाई सातो बाटोमा देखाएको थिएँ भनेर पनि भन्दैन कि मान्छे सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु फलो फर रिलेसनसिप नट फर जस्ट प्रडक्ट पिचिङ चाहिँ गिल्ट ट्रिपमा आएर गर्छ कि नेक्स्ट अर्को भनेको विक कल टु द एक्सन गिभ एक्जाम्पल फर इक्जाम्पल जस्तै अब केही कुरालाई पिच गर्दैछौँ भने बिजनेस टु बिजनेस उसमा त्यो लिड गर्ने मान्छे नै त्यो एक्सन गर्ने मान्छे नै राम्ररी एक्जिक्युट त्यो रियल वर्क एक्जिक्युट गर्न नसक्नुलाई भन्नु खोजेको विक कल टु द एक्सनमा अर्को एउटा पनि छ ल लेट मी टेक फ्रम आइ एम सो सरी फर पुटिङ यु इन्टु अ भेरी डिफिकल्ट पोजिसन होइन एकदमै डिफिकल्ट पोजिसनमा एकजना व्यक्तिलाई हाल्दैछु म मनोजीलाई नै हाल्दैछु वाइ सुड आई बाई स्प्यारो एसएमएस फ्रम यु
I heard that your product is not so good and competitive. Mike, pass the mic, please, quickly. But as I know you, you are a very busy person, and you are also running our health education school, multiple trainings are busy hununcha. And I see that you are not being able to communicate or notify your participants or engage your customers, potential customers पनि. तपाईँ आफै ट्रेनिङमा बिजी हुनुहुन्छ, तर नेक्स्ट इभेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटिजको लागि चाहिँ तपाईँको टिमहरूले इफेक्टिभली कम्युनिकेट गरिरहेको देखिरहेको छैन. सो आई थिङ्क वी कम इन अ पिक्चर वेयर वी हेल्प यु टु म्यानेज एन्ड अलाइन द्याट कम्युनिकेसन्स फर यु so that you can generate more revenue and engage your existing customers. But I heard that Sparrow is not very reliable system down chalirahuncha. You rely heavily on Nepal Telecom, and Nepal Telecom ko service ta त्यही नै हो. So Exactly. I've heard from multiple stakeholders in the market. Exactly. That not only Nepal Telecom, we are a partner for telcos, and SMS भनेको ultimately depends on their key stakeholders like telcos and VPN providers that we rely on. But you can always be assured that we have a backup team to give you 99% uptime. So, okay, if I was in his place, he did fantastic job, but what I would say is that there's no other company which can compete with Sparrow. That we are number one. हाम्रो जतिजना टिम मेम्बर हुनुहुन्छ नि त्यो टिम मेम्बरबाट ब्याकअप संस्था नेपालमा if you count in fingers you can't even go 1 देखि 2 दाइ. So we are one of the top. So I assure you यति एउटा कुरा चाहिँ अर्काकोमा डाउन टाइम भन्दा our डाउन टाइम is very short. I cannot assure you डाउन टाइमै हुँदैन भनेर, but then with 100% guarantee any other SMS platform in Nepal उनीहरूले अप गराउनु भन्दा अगाडि मेरो SMS सर्भिस चाहिँ अप हुन्छ. That's my guarantee for you. क्या हिट गर्छ हेर्नुहोस्. You're not lying नि. But then you are guaranteeing कि डाउन सबैको हुन्छ तर मेरो डाउनबाट अप चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा मेरो आउँछ. This shows that you believe in your product भनेर के. यहाँ मान्छेहरूले एउटा क्रस क्वेसन गर्नुपर्छ, तपाईँको प्रडक्ट राम्रै छैन भने अब त्यस्तै हो सर, कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन. यस्तो जेन्युइन एन्सर दिइदिन्छन् क्या मान्छेले. अब यस्तै हो सर, अब कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन, खै राम्रोले राम्रै भनिरहेछन्, चलिरहेछ, केही समस्या आइरहेको छैन. त्यो ओनरसिपै देखिँदैन कि. अनि द ओनर फाउन्डर हिमसेल्फ इज सो डाउटफुल. म चाहिँ के लिने यार. ऊ आफै कन्फ्युज छ, यो कन्फ्युजनमा मलाई पनि तान्यो भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई. सो भेरी गुड एन्सर. दिस इज वाट आई वाज गिभिङ यु एन एक्जाम्पल है. सो नेक्स्ट वी कल फर एक्सन. वाट एल्स? सिंगल च्यानल फलोसिप भनेर राखेको छु मैले चाहिँ. फलोअप, सरी फलोसिप. ओके, गिभ एक्जाम्पल. जस्तै अब हामीले अब हरेक कुरा, जस्तै अब मैले हरेक कुरा मेलबाट मात्रै गरेँ होइन. अलिकति त्यो मान्छेसँग कनेक्ट हुनलाई मैले इन्स्टाग्रामबाट हुन्छ कि अरू सोसल मिडियाबाट हुन्छ कि कनेक्ट गरेर एउटा मात्र मिडिया भएर भएन कि. हाम्रो एउटा मात्र च्यानललाई बाट फलो गरेर भएन. If business matters to you the most, it should not be just AI, just text messages, just Instagram, social media. Sometimes it has to be physical presence as well. Yeah. But sometimes don't talk about your business. Follow up means थोपडा देखाउनु मात्रै पनि हुन्छ है. Follow up sometimes is just showing your face. Follow up does not mean you have to talk about the product. किनभने मान्छेलाई तपाईको प्रोडक्ट याद हुन्छ के. The more you show your face, the more that person goes into यसलाई मैले जवाबै दिएको छैन कि यस भन्नुपर्छ कि नो भन्नुपर्छ भन्ने आउँछ. 100 जनामा 90ले नो भन्ला तर 10 जनाले यस भन्ने सम्भावना बढ्छ कि. तर टेक्स्ट मेसेजमा कसैले पनि त्यो अब्लाइज्ड हुँदैन. सी इनकग्निटो मोड गिभ्स यु पावर. जो मान्छे सोझो हुन्छ नि, जब चाहिँ when your ID is blocked, you have a new ID online, you become very dangerous. It's the same thing with your client. When you are just texting, they become very dangerous. But when you see them, they are not as dangerous as they seem. They become more soft. Our job is that as sales. Next. मेरो चाहिँ यति नै थियो. एउटा कन्क्लुजन पोइन्ट, एउटा लाइन भनौँ. पुवर फलोअप इज नट अ स्किल प्रब्लम, इट इज अ रादर अ सिस्टम प्रब्लम. When you combine speed, persistence, personalization and value, follow-up becomes your competitive advantage rather than a problem. Thank you.
कसरी हाम्रो जस्तै अब स्पिड पर्सिस्टेन्स पर्सनलाइजेसन अनि भ्यालु भइसकेपछि जुन सबैलाई कम्बाइन गरेर गर्ने हो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ पुवर फलोअपबाट हामीले एफेक्टिभ फलोअप बनाउन सकिन्छ. Okay, thank you so much. Thank you. Big round of applause. Hey, let me ask you another time bomb, right? How many of you people know 5 new people in this room? Raise your hands up. 10, 15, be honest, 20. यो रुम भरिकोसँग कसले चाहिँ चिनजान गरेर चाहिँ सम्बन्ध अगाडि गाँच्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु. एउटा जाबो 50 जनाको रुममा तपाईहरु सम्बन्ध गाँच्न सक्नुहुन्न. How would you do sales? This is a big question you need to ask. कतिजना मान्छे त त्यही ग्रुपमा सुरुको दिनदेखि आएर बस्नु भएको छ होला. त्यही चेयरमा अझ त्यही टेबलमा. If somebody shifts नभए चाहिँ you will find comfort कसलाई चिन्या छ त्यहाँ गएर बस्ने. Put yourself in discomfort. Go out, stand up, meet new people. अप्ठ्यारोमा पर्नुस्, जति नयाँ मान्छेसँग बोल्नुहुन्छ त्यति तपाईको कन्फिडेन्स बढ्ने हो. It's very important. If you जम्मा 10 जना चिनेर जानु भने यही थियो होला तपाईको चाहिँ सेल्स अपर्चुनिटी यही रुममा के. यहाँ कति जनाको चाहिँ एआई बेस्ड भोइस कम्पेनियनहरु छ, कतिलाई चाहिएको थियो होला. यहाँ कतिको कम्पनीको चाहिँ अकाउन्ट बेस्ड सिस्टम छ होला, कतिलाई चाहिएको थियो होला. But then you never capitalized this chance. You missed an opportunity to market your product to 49 new people in this room. In fact, आज बिहानदेखि म बसे मसँग बोल्न आउनु कसैले भिजिटिङ कार्ड पनि थमाउनु भएन. अब जाँदाखेरि नथमाउनुस्, लिन्न म. You missed your chance. You missed your chance, to be very honest. होइन भन्नु त यो त missed chance हो नि. I have 5 businesses that I'm operating right now. I employ about 140 people. म एक ठाउँमा थलो मारेर बस्न नसक्ने हुनाले मेरो कम्पनीमा मैले कुनै पनि पोजिसन नलिएको हो. I'm a board of director. My company has 15 crores of turnover in a year. ठुलो नहोला तर मेरो लागि ठुलो हो. I'm into this because I want to share my achievements to people who can scale up in Nepal भनेर म अगाडि बढिरहेको छु. There are 5 more businesses coming up in 4 years. 4 वर्षमा we are already in research phase. But nobody gave me a card. Missed it. Next time देख्नु भन्छ सबभन्दा पहिला कार्ड दिनुस्. दाइ मलाई चिन्नु भएको थियो, हामीले त्यहाँ भेटेका थियौँ भनेर नआउनुस्. Make professional connections now. I don't want you to be seen as always that little brother or sister who is lost. I want you to be seen as somebody who has grown up from that shoe to this shoe. And people always want to do business with people who have grown up, matured. Be that matured guy, be that grown up guy. यहाँ कतिले सोध्नु भयो होला खाना खानु भएन खानुस् न भनेर. I never eat in public places. I think त्यो लेभलमा. Just for my image, I'll take that package, go sit in a safe place and eat. म जतिकैको प्रोफेसनल हजुर हुन जरुरी छैन. But if this gives business, I am more into business. बुझ्नु भएको छ नि कुरा. मलाई एक प्याकेट समोसा र जुस नखाइदिएर मेरो इमेज माथि जान्छ भने म खादिन के. I can buy juice and samosas for me. त्यो लेभलमा सोच्नु पर्यो. कसैले कफी खाम भन्यो भने I wouldn't say खाम. तपाईं खानुहुन्छ भने I'll give you company भनिदिन्छु. हुन्छ दाइ मिल्क ब्ल्याक जे भयो नि. No. What do you want to have? I have a choice, but if you are having, I'll have. What will you have? Then I'll have a choice. I'll have a black without sugar. But कसैले मलाई फ्रीमा कफी अफर गर्छ. No. If I don't have money in my pocket, I don't go for coffee. If I can pay, I go. 5 times I go out, you invite. If I pay 4 times, I'll go free 5 times. But if I'm going 4 times, 4 times you are paying money, no, मेरो इमेज जान्छ त्यहाँ. कति लेभलसम्म सोच्नुपर्छ to get business. It's not that easy. I'm not the first one to speak. I'm always the last one to speak. यति खतल्यो भडास निकाल्यो. नेपालीबाट निकाल्न एकदम सजिलो छ के. क्वेसन सोध्नुस् न. हाउ इज लाइफ भन्दा बिजोग छबाट सुरु गर्छ सबैले. यो भन्दा राम्रो अपर्चुनिटी के हो? बिजोग छ, खतम छ, अपर्चुनिटी नै छैन, केही हुँदैन यो देशमा, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी. रुन सुरु गर्छ के. चिनोस् नचिनोस् क्यास गर्ने हो त्यसलाई. You need to be operating from the highest level if you want to do sales. है अब यो चीज there is not written in books. कहीँ पनि भेट्नुहुन्न तपाईले. म सधैँ नै भन्छु give me a dead business, I'll make that business up, functional and running. तर listen to me. Don't bring me in and give your advice again. With your advice the company failed. बुझ्नु भयो नि.
अब मलाई पनि हायर गरेर 5 लाख दिनुहुन्छ अनि फेरि तपाईँकै बुद्धि लगाउनुहुन्छ भने मलाई हायर किन गर्नुहुन्छ? वेस्ट अफ मनी. मेरो त सिधै आई एम भेरी ब्रुटल एन्ड पिपल लाइक इट इन नेपाल. Somehow they like it. But I am very straightforward. Tone यो नहोला, अलिकति सटल होला कहिलेकाहीँ, but they like it. म सिधै नै भन्ने, तपाईँ मलाई ट्रेनिङमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने let me do the job. Please don't guide me because with your guidance it's already scattered. So I'll make sure that I'll team it up भनिदिन्छु. So यस्तो हाइएस्ट लेभलबाट तपाईँको आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो ब्रान्डिङ, प्रडक्ट कम्बाइनिङ, प्रडक्ट पिचिङ, प्रडक्ट डेलिभरी, रिडिङ बिट्विन द लाइन्स, बिङ सो स्पोन्टेनियस. कसैले मलाई प्रपोजल पठाइदिनु न भनेर भन्यो भने पनि म हस्दै म पठाइदिइहाल्छु. नो, म प्रपोजल चाहिँ पठाउँछु दाइ, बट देयर इज अलवेज स्कोप फर नेगोसिएसन्स. प्लिज बी ओपन. आई एम विलिङ टु एडजस्ट अकर्डिङ टु योर रिक्वायरमेन्ट्स. है, एउटा स्कोप खोलेर जान्छु क्या उसलाई, ताकि उसले पछि गएर भाइ अर्कोले त यति सस्तोमा दिइरहेछ भनेर भन्न त पाओस् न. कति कम्युनिकेसन त्यही एन्ड हुन्छ किनभने यु नेभर लेफ्ट अ स्कोप. हस्दै म पठाइदिन्छु भनेर निस्किनु भयो. Open the scope and leave. I always open the scope and leave. So you सबै counter sales, counter marketing, anti marketing, anti sales देखि लिएर sales, playing with subconscious, spontaneity सबै चाहिन्छ. Group number 1 को बाँकी हो कि 2 को बाँकी हो कि 3 को? 2. Group number 2. Group number 2 मा को हुनुहुन्छ? Okay, please. So please pay attention, है. So our question was what B2B clients really buy. So Isma, we have a few points. Okay, please let's start. Okay. The first point is solution. When they want tailored solutions to meet their unique requirements. Second being marketability of the product. A product that comes with future proofing as well. So they do not want something that will go obsolete in certain years. Other point being reputational assurance. So arko thing is exclusivity. So or it can also be put as like a feeling of exclusivity sometimes. Arko say compliance and ethical certainty, or let's say ISO standardization or so that your product is certified. Arko so even if it is B2B, we are all dealing with the representatives of the organization. So sales it's not just the top management that we need to liaise with. So multiple levels sanga garनुपर्ने हुन्छ. So if you are trying to sell a product, जसले चाहिँ त्यो company को HR human resource को numbers घटाइरहेको छ भने तलको level को employee सँग कुरा गर्यो भने they will resist. Top management will be interested. So multiple stakeholders लाई चाहिँ उनीहरूको standing के छ हैन, loyalty के तर्फ छ, what is their priority, आफै लाई सेफ गर्नलाई और आफ्नो प्रमोसन को लागि सोचिराख्नु भएको छ कि ओभरअल कंपनी गेन को लागि सोचिराख्नु भएको छ. So that also needs to be taken into consideration. अर्को they want a strategic partnership that streamlines their business operations. They're also looking for value addition. So partnership गरेपछि के value addition हुन्छ that will help with the vision of the company. Additionally, they want improved productivity and efficiency of their company. And they partner with you for the expertise you bring to the company. Expertise. And they also want reduced turnaround time. So एउटा चीजमा मात्र म डिल गर्न चाहे, भ्याल्यु. प्लिज टेक अ सिट. भ्याल्यु एडिसन लिएर आउँछ भनेर जुन कम्पनीले सोच्छन् त्यो भ्याल्यु एडिसन के होला. जस्तो मलाई तपाईहरुले ट्रेनर हायर गर्नुभयो वा कुनै कम्पनीले हायर गर्यो भने ट्रेनर त टन्नै हुनुहुन्छ. वा तपाईको चाहिँ हेल्थ कम्पनीको चाहिँ मैले भनौं न प्रडक्ट लिएँ भने
त्यो हेल्थ बेनिफिट पाउनु साथसाथ मैले के पाउँछु? भेरी ट्रु. वाट डज द्याट डु? भेरी ट्रु. फ्यान फलोवर्स, उसको क्लाइन्ट, उसको फ्यान फलोवर्स. जस्तो हजुरहरूसँग अलरेडी 10 वटा बिजनेस छ अरे मानौ, अन बोर्ड भइसकेको छ, 11औँ बिजनेससँग कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. सो हजुरको चाहिँ प्रडक्ट किनेर त्यो 11औँ बिजनेसले के फाइदा पाउँछ? हजुर? भेरी ट्रु. लास्ट 10 वटा कम्पनीमा पनि यो ब्रान्ड, यो भनौँ न यो ब्रान्डिङ, यो मार्केटिङ विल बी डन. सो हजुरको हाम्रो 10 वटा कम्पनीमा हजुरको लोगो वा हजुरको नाम डिस्प्ले गर्दै गर्दा यु माइट गेट क्लाइन्ट्स फ्रम देयर एज वेल. ब्रिङ एडिसनल. जस्तो एसएमएसमा इफ आई एम नट रङ के हुन्छ त, के फरक छ भन्दा वी क्यान गिभ यु डेटाबेस भनेर पनि भन्नुपर्ने हुनसक्छ कतै, या डेटा सिक्युरिटी होला कतै भनेको छु है. सो द्याट्स वाइ देयर इज अ लट अफ नेपाली कम्पनीज हु अफर डेटा पनि छन् होइन. वा चाहिँ के हुनसक्छ, वी हेल्प यु डिजाइन मेसेजेस हुन सक्ला. के आउँछ त एक्स्ट्रा भन्दै गर्दा अझ खतरा तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ भने एसएमएस कम्पनीमा हियर्स वान क्याच. हजुरले हाम्रो प्लेटफर्मबाट किन्नुभयो भने वी हेभ एकदमै a person who is dedicated for people like you, who types in यस्तो impactful message that can convert your भनौँ न एउटा prospect into client. I can give you that भनेर भन्न सकिन्छ कि. सो यो नयाँ चिज हुनु पऱ्यो कि के हुन्छ त तपाईँसँग जोडिएर नयाँ भन्दाखेरि वाट आर यु ब्रिङिङ इन्टु द टेबल भन्नुको. अब यो सबै चिजलाई तपाईँले मिलाएर चाहिँ एउटा पिच बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ एन्ड देन पिपल विल बाई. क्यान आई पुट यु इन अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसन? इच ग्रुपबाट एकजना मान्छेलाई 10 मिनटमा तयार गर्नुहोस्. दे विल गिभ पिचिङ अबाउट देयर कम्पनी राइट हियर. दे विल हेभ ओन्ली 2 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कम्पनी लिनु होला है, उहाँ रियल कम्पनी नै लिनु होला. उहाँलाई उभ्याउनुहोस्, उहाँलाई शब्द सेलेक्ट गर्न सिकाउनुहोस्, उहाँलाई तपाईँको अगाडि पिचिङ दिन सिकाउनुहोस्. यो गल्ती भयो, यो मिलेन, आई एम नट इन्फ्लुएन्स, आई एम नट बाइङ. बी द डेभिल्स एडभोकेट. डोन्ट बी सुगर कोटेड त्यो ह्युमन बिङ. योर फ्रेन्ड माइट बी ह्याप्पी बट हिल नट इम्प्रुभ एनिथिङ. उभ्याएरै बोल्न लाउनुहोस् है, एउटा कुना समात्न लाउनुहोस्, उभ्याउनुहोस्, बोल्न लाउनुहोस्. Two minutes? Okay, 2 minutes either. 2 minutes for everyone. Don't pitch your product, please. Don't make your product big. Make your clients big. Make your clients big. Play with either dreams, ambitions, future. Don't make your product look big. Product should be a small part of pitching, not the biggest part of pitching. So let's start. Come to the front, please. Give him the mic. Listen, hey, and please, I would ask 2-3 people of why you would buy or you would not buy. Be very honest. 2 minutes, Rubali ma'am. Okay, once he starts, you begin the time. Start. Okay. Website, especially focused on website service. There are many services, but website सबैले बनाउँछौँ. अहिलेको एआईको समयमा त सबैले बनाउँछ नि, पाउँछौँ पनि. टेम्प्लेट बेस सबै हुन्छ. तर वेबसाइट बनाएर तपाईँहरूको बिजनेस नै भएको छैन के कतिको. वेबसाइट मात्र हुन्छ, वेबसाइट केका लागि हुन्छ. सो त्यसका लागि हामी स्ट्राटेजिक वेबाट वेबसाइटमा के चिज राख्नुपर्छ, के चिज राख्नु हुँदैन, त्यसले कसरी युटिएम जस्ता चिजहरू हुन्छ, रिमार्केटिङ, यी चिजका लागि स्ट्यान्ड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले. वेबसाइट तपाईँको लागि एकदम भ्यालुएबल चिज हो. तपाईँले चाहिँ वेबसाइटलाई एज अ सेल्स सम्झाउन चाहनुहुन्छ. वेबसाइटले तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ केही चिज दिन मतलब वेबसाइट तपाईँको लागि भ्यालुएबल हो. वेबसाइटले केही क्यारी गर्छ कम्पनीको भ्यालु भने चाहिँ वेबसाइटमा स्ट्राटेजिक वेबाट र सेल्सको लागि हामी गर्छौँ. र अर्को सँगसँगै हामी वेबसाइट सँगसँगै एआई अटोमेसन, जसले गर्दा तपाईँको बिजनेसलाई सेल्सको सेल्स सँगसँगै रिपोर्ट्सहरू धेरै चिजहरू हामी गरिराखेका छौँ. अब यसमा अलिकति पर्फेक्सन ल्याउन मैले सकेको छैन. सो म टेक्निकल थिङ धेरै गरेको हुँदाखेरि यसमा अझ इम्प्रुभ वेबाट तपाईँले जो रिजल्ट ओरिएन्टेड काम चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि हामी डिजिटल सेटअप, डिजिटल प्रेजेन्स, ब्रान्डिङको लागि चाहिँ काम गरिराखेका छ. सो नट द जेनेरिक वेबसाइट, नट द जेनेरिक वेबसाइट बनायो त्यसको लागि होइन. जो रियल्ली बिजनेस गर्न चाहन्छ र त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल्ली एक्सपर्टिज चाहिएको छ र जसले चाहिँ के चिज गर्ने के चिज नगर्ने 10 इयर्सको एक्सपर्टिज र गाइडेन्स चाहन्छ भने चाहिँ त्यसले राइट डिरेक्सनमा काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो सिलेक्टेड पिपुललाई काम गरिराखेका छौँ, सबैको लागि नभएर. सो सिलेक्टेड पिपुलको लागि लिमिटेड अफर. सो हामी
ती पर्सनको लागि काम गरिरहेको छौँ जो एक्चुअली वान्ट टु डु थ्याङ्क यू Okay, how many of you will make website with him? Very good friend, I would not make. Please, no offense, है किनभने चाहिँ कसैले मिक्स्ड फिलिङ थियो क्या कहीँ हिज सोइङ एज हिज 10 years of experience कहीँ अब धेरै टेक्निकल कुरा गरेँ मलाई अब यो ठ्याक्कै बुझाउन आएन हामी धेरै काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि भनिदिनु मैले सिम्पल भन्ने हो भने 2 मिनटमा धेरै शब्द हाल्ने होइन कि पावरफुल शब्द हाल्ने हो म सिम्पल के भन्थेँ उहाँलाई भने सर हजुरले एउटा भवनमा एउटा अफिस लिएर 1000 जना एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने म वेबसाइट वेबमा बनाएर हजुरलाई लाखजनाको मान्छे अगाडि विदिन 1 month पुऱ्याइदिन्छु हजुरले 40,000 को बिजनेस चाहिँ यो भवनमा चाहिँ एउटा अफिस खोलेर ल्याइराख्नु भएको छ भने म हजुरलाई हजुरको महिनाको 1 लाख को सेल्स गराउँछु महँगो छ नि त भनेर भन्यो नि सर यु विल इन्भेस्ट 1 लाख रुपीज बट इफ यु आर मेकिङ 60,000 रुपीज को रेभेन्यू एडिसनल एभ्री मन्थ अहिले होइन यो वेबसाइटले आफ्नो इमेज बनाउनलाई 3 महिना चाहिँ लाग्छ कन्टेन्ट पनि राम्रो लेखाउनु भयो एसईओ ओरिएन्टेड भने विदिन 6 months इट विल मेक एन इम्प्याक्ट सर्टेन किवर्ड हालेर हजुरको चाहिँ वेबमा अगाडि आउने भने आई विल मेक स्योर द्याट यु आर इन्भेस्टिङ 1 लाख रुपीज बट आई विल गिभ यु अ रिटर्न अफ अराउन्ड 10 लाख रुपीज यो वेबसाइटले त्यति सम्भावना राख्छ भने लास्टमा सम्भावना जोडिदिनु दिन्छु नै भनिन्छ कि तर लास्टमा सम्भावना एक्ज्याक्टली त्यही नै हो गरिराखेको सुन्नुहोस् है डन आई एम डन विथ माई पिचिङ फिनिस इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड प्लिज रिमेम्बर जोसँग बनाउनु सर वेबसाइट चाहिँ बनाउनुहोस् तपाईँको बिजनेसमा पोटेन्सियल देखाएको छु मैले किन 40,000 1 लाखमा खुम्चिनुहुन्छ 5 लाख 6 लाख रुपियाँ कमाउने पोटेन्सियल देखाएको छु यो वेबसाइट चाहिँ यो मेरो कार्ड लिनुहोस् जोसँग वेबसाइट बनाउनु भयो भने पनि सल्लाह सुझाव चाहियो भने म दिन्छु नि सर भनेर दिने हो फिनिस एक्ज्याक्टली त्यही नै हो सो हामी So pitching is very important. Thank you so much. So big round of applause. Very good. It's very difficult to design pitching at the thore time. You have to be master of communication skills to do that. So let's hear from this group. But wonderful, you've done great deal. शायद उहाँले आफूले दिइरहेको पिच भन्दा धेरै सुधार पिच दिनु होला यहाँबाट गइसकेपछि अझै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा पर्यो होला Now you'll start working on it, please. हेलो नेपालमा पहिले फेसबुक बन्द भयो अस्ति भर्खर त्योभन्दा अगाडि टिकटक बन्द भयो एकै रातमा हजारौं सृजनकर्ताहरू मौन भए प्रतिभा हराएको होइन हामी विदेशी प्लेटफर्ममा निर्भर थियौं यदि भोलि सबै सोशल मिडिया बन्द भयो भने हाम्रो आवाज हराउँछ विटक नेपालकै आफ्नो डिजिटल चौतारी हो नेपालमै दर्ता छ नेपालकै कानुन अन्तर्गत काम गर्छ डाटा यहाँ सुरक्षित छ र सपोर्ट पनि 24/7 आवर हामीले उपलब्ध गराउँछौँ 40,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् सृजनकर्ताहरूले कमाउन सुरु गरिसकेका छन् समुदाय बन्दैछ पछाडी छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिम जसले दिनरात मेहनत गर्दै ग्लोबली लाने पनि सपना बोकेको छ यो अर्को एप मात्र होइन यो सृजनकर्ता ब्रान्ड र देशको डिजिटल आत्मनिर्भरताको पहिलो कदम हो नेपालबाट सुरु गरेर विश्वसम्म पुर्याउने आउनुहोस् हामी लोकल ओनरशिप लियौँ विटकको र ग्लोबल एम्बिसनमा सबैले काम गरौँ धन्यवाद Okay. How many of you will join this platform? Yeah, Moni, I think I'll join. You did a fair good job, right? But how could have this been more attractive? Any suggestions? More comfortable language. अझै comfortable, अझै layman तर natural sounding language हेर्नुस् है मैले चाहे अङ्ग्रेजी बोलौँ चाहे नेपाली त्यो बनावटीपन कहीँ पनि छैन स्ट्रेट फरवर्ड टु द पोइन्ट उहाँकोमा भएको भए उहाँ हि युज भेरी कम्प्लेक्स नेपाली ल्याङ्ग्वेजेस कि हि कुड हेभ युज मोर सिम्पल ल्याङ्ग्वेज वान सेकेन्ड म के भन्थ्यो नि अस्ति टिकटक बन्द भयो फेसबुक बन्द भयो कतिजनाले चाहिँ आएर न्युज च्यानलहरूमा रोइ कराइ गरिराख्नु भएको थियो कि हामी जस्तो सानो बिजनेस पिपलहरू मर्कामा पऱ्यौँ भनेर के तपाईँलाई थाहा छ त्यो टिकटक र फेसबुक बन्द हुँदा पनि एउटा जमात थियो जसले चाहिँ गुड बिजनेस कन्भर्ट गरिरहेको थियो त्यो मौकाको फाइदा उठाइरहेको थियो त्यही बेलामा सबैभन्दा धेरै रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो भने पत्याउनुहुन्छ कि पत्याउनुहुन्न सायद पत्याउनुहुन्न होला तर मसँग यस्तो एप छ मैले डेटा नै हजुरलाई देखाउन सक्छु इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्सहरू ब्लक हुँदाखेरि मेरो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर बिजनेसलाई अरूले बिजनेस नगरिरहेको बेलामा उहाँहरूले झन् धेरै रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुभयो त्यो प्लेटफर्मको नाम हो विटक या विटक
विटक भनेको यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जुन नेपालमा दर्ता भएको अप्रुभ डेटा सेक्योर्ड र ब्याकटप 24 घण्टा तपाईँहरूलाई सेवा दिन सक्ने र कुनै दिन कसैको चाहिँ राति सपनामा आएर बन्द नहुने एप हो। अघिल्लो रात सपनामा भोलि मैले मिडियालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै मिडिया कन्ट्रोल नहुने एप हो। सो what I can guarantee you is consistency, reach and rise in your business. So connect हुन चाहनुहुन्छ भने connect with us, we talk. So more. Thank you. But fantastic, hey, fantastic, fantastic. Third group please. Fantastic. I really would buy even from his speech नै, तर use more simple language. So बुझ्नु भयो नि कसरी pitch बनाउने भन्ने कुरा। जति सिम्पल, जति इमोसनल ट्रिगर, जति उनीहरूको ग्रोथ देखाइदिन सक्नुहुन्छ त्यति नै पिच खतरा हुन्छ। सुनौ है, के तपाईलाई थाहा छ एभ्री डे नेपालमा 90 वटा एक्सिडेन्ट हुन्छ डेली। अस्तिको जेन्जी आन्दोलनमा 84 अर्बको ड्यामेज भएको थियो। यहाँ बस्नु भएकोमा कसैको पनि कम्पनी या पर्सनल लेभलमा त्यो आन्दोलनमा ड्यामेज केही भएको थियो? ओके, तपाईँले कुनै इन्स्योरेन्स लिनु भएको थियो? ओके, सो इन्स्योरेन्स थियो तपाईँको भेहिकलको? ओके, सो उहाँले थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स लिनु भएको थियो, जबकि इन्स्योरेन्स भेहिकलको गर्दाखेरि फुल इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ। हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज निशा मुरारका। आई एम एसोसिएटेड विथ खल्ती सुरक्षा फर 5 years। हाम्रो कम्पनीले इन्डिभिजुअल र कम्पनीजलाई इन्स्योरेन्स कन्सल्टिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। सो यहाँनिर कसैले पनि लोन लिनु भएको छ? सो इन केस तपाईँलाई यदि केही हुन्छ भने आज तपाईँको फ्यामिलीको टेक केयर कसले गर्छ? के सोच्नु भएको छ? हाम्रो सबैको लाइफ भनेको एकदमै अनसर्टेन छ। हामी यहाँबाट घर पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ पनि स्योर छैन। तर तपाईँले इन्स्योरेन्स लिनु भएको छ भने एटलिस्ट तपाईँको फ्यामिलीले त्यो इन्स्योरेन्स अमाउन्टबाट उहाँको लाइफ अगाडि बढ्न सक्छ। सो हामीले तपाईँले 25,000 मा, यहाँ जो एज ग्रुप 25 to 40 years को हुनुहुन्छ, 25,000 मा मैले तपाईँले 70 लाखको इन्स्योरेन्स के चाहिन्छ यो एज ग्रुपलाई, आई क्यान हेल्प यु डिजाइन द्याट। 25,000 भनेको ठुलो अमाउन्ट होइन वर्षमा। इन केस तपाईँले 10,000 को मात्र इन्स्योरेन्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के भयो भने तपाईँको फ्यामिलीले 50 लाखसम्मको इन्स्योरेन्स अमाउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सिभ होइन, इन्स्योरेन्सको बारेमा तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छैन। सो त्यसमा चाहिँ हामी खल्ती सुरक्षाले चाहिँ तपाईँको रिस्क असेसमेन्ट गरेर तपाईँको एज ग्रुपलाई कुन इन्स्योरेन्स राइट हुन्छ त्यो बुझाएर विल हेल्प यु गेट द बेस्ट इन्स्योरेन्स। थ्याङ्क यू। how many of you will buy insurance? I'll not, with all due respect. I'll do a very soft pitching, This time I'll not do hard pitching, soft pitching. So I'm seated with the B2B client. What I'll say is, अस्ति त हिल्टन जल्यो है, भाटभटिनी नै जल्यो। हामीसँग नघट्ला भन्ने त भन्न सकिँदैन दाइ। सोच्नुहोस् त तपाईँ र मेरो हिल्टनमा लगानी भएको भए त अहिले त बिजोग हुन्थ्यो हाम्रो, होइन? इन्सुरेन्स पनि एभ्रिथिङ इज नट डन, not claimed. I'm not jumping into insurance right now, And then अहिले नेपालमा हेर्ने हो नि बिजनेसेसहरूमा सबैभन्दा डिफिकल्ट कुरा भनेको क्यापिटल। भन्नु न, अब अहिले तपाईँ 45 years को हुनुभयो होला, एट 65 पनि प्रब्लली यु वान्ट टु स्टार्ट अ बिजनेस नि, त्यतिखेर क्यापिटलै पुग्छ भन्ने त छैन दाइ। You're doing a 1 crore को बिजनेस, if you need capital of 2 crores in while you are 65, where does the capital come from? क्यापिटल नआउन पनि सक्छ, वा सधैँ हामीले सोचे जस्तो पनि नहुन सक्छ। Or let's say suppose you want to retire early, कति मेहनत गर्ने दाइ हामीहरूले, कति जोत्तिने भन्नुहोस् त। और भोलि भनौँ न बाबु नानीहरू चाहिँ they want to go abroad, they want to study। अब दाइ पनि बिजनेसमा हुनुहुन्छ, म नि बिजनेसमा छु, सधैँ बिजनेस त एकनास होला भन्ने पनि छैन। What if we are not able to fulfill our kids' dreams? Sometimes I think about it. अरू कुरा त छोडिदिउँ दाइ, तपाईँ र म यति स्ट्रेसको इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्छौँ कि भवितव्य नहोस्। दाइ र म चाहिँ सँगै, दाइ 100 वर्ष, म 95 वर्ष हुँदाखेरि पनि टोलमै बसेर चिया खान त मन लाग्छ, तर हामीले सोचे जस्तो त हुँदैन। यो यस्तो स्ट्रेसको वातावरणमा काम गर्छौँ कि त्यो स्ट्रेसले कहाँनिर के होला भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। सो इफ आई वाज इन यर प्लेस प्रब्ली आई वुड थिङ्क अबाउट also investing in insurance. दाइ इन्भेस्टिङ भनेको छु है, पेइङ होइन। वाइ इन्भेस्टिङ इज, हजुर जस्तो मान्छेलाई चाहिँ 1 करोडको त हजुरले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने 1 करोड भोलि हजुरको बिजनेस चलि नै रह्यो भने 1 करोड आउँदा एडिसनल क्यापिटल भयो हजुरलाई। बिजनेस आफूले सोचे जस्तो भएन भने 1 करोड इज
capital for your new business. भोलि दाइ भवितव्य नहोस् तपाईँलाई चाहिँ दिक्क लागेर बिजनेस गर्दिनँ भनेर अब हिजोको दिनमा राजेन्द्र खेतान पनि धेरै बिजनेस गरेर हिँड्नु भएको थियो, अहिले एकदमै इन्कग्निटो मोडमा हुनुहुन्छ। दाइलाई पनि घुम्न मन लाग्यो भने you may not want to spend the money that you have hard on from your business, have an additional fund to go around, maybe this could help you. भोलि बच्चाहरूले एकदमै धेरै किसिज गऱ्यो भने पनि ल ला खा भनेर 20-50 लाख रुपियाँ 1 करोड दाइले फाल्दैन नि, इन्सुरेन्सकै पैसाले गएन, आफूले कमाएको पैसाले गएन। So if I was in your place, probably I'd give it a second thought. So if you need any support, I'll make sure that with the least amount of investment, you get the maximum out of it. Maximum dai feri. I'm not saying you are investing 25,000 and you are getting 50 lakh ko return in about 20 years. I'm talking about 25,000 ko investment ro jati dherai maximum return auna sakcha. Return plus I'll give you security of your business, your future, your life, your kids and your family. Nothing much. Thank you so much. Please let me know if you need any help. This is called slow pitching. It's not high tone pitching. But shuru mein I would not talk like I am here to provide solutions. I'll pitch insurance ekdamai last ma. I've only talked about insurance once ki twice. So pitching yesto hunu paryo त्यो मान्छेलाई completely motivate वा चाहिँ influence गरिसकेपछि you need to pitch your business. Otherwise यसले मलाई बेच्न आयो भन्ने बित्तिकै किन्न कोही पनि दौडिदैन। iPhone ले म भिडाउँछु नै भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको भए सायद iPhone would be the least product that would be selling in the market. Thank you so much. Please take a seat. Do you know why people buy iPhone? Why do you buy iPhone? How many of you have iPhone? हात उठाउनुहोस् त। हो, so show off होइन त्यसलाई, तपाईको समाजमा स्टेटस माथि बढाउनलाई। We call it show off, तर iPhone बोक्नेको स्टेटस फोनले बढाइदियो भन्ने उनीहरूले प्रोजेक्ट गराएको छ नि त, and you accepted that. That's what it is. So either buying your product solves problem, increases your status, or adds value, adds more revenue, adds more cash flow, or you are solving एकदमै ठुलो huge issue in their life हुनु पर्यो, नभए चाहिँ it's very hard. Please come. दुईजना मात्र बाँकी हुनुहुन्छ, please come. So फेरि पनि please practice your communication skills. Very important, sales pitching, sales understanding people. Okay, hello everyone. Okay, so quick question है त। यता तपाईहरुले स्केल अप नेपालमा पार्टिसिपेट गर्नु भएपछि कतिले लिंक्डइनहरुमा चाहिँ आई एम पार्टिसिपेटिङ अन स्केल अप नेपाल भनेर चाहिँ पोस्ट गर्नु भएको छ। ओके, ओन्ली वान। ओके, टु, यत्रो 50 जना फाउन्डरमा जम्मा 2 जना। ओके, मैले नि गरेको छैन हैन, किनकि मेरो फोटो आएको छैन हैन मलाई, किनकि मसँग फोटो छैन राम्रो पोस्ट गर्न। तर व्हाट इफ म आज इभेन्ट यता पार्टिसिपेट गरे एन्ड मेरो यतानिर भएको फोटो, मेरो आफ्नो मात्र फोटो मसँग आएको भए मैले गर्थेँ होला नि त हैन पोस्ट। मेरो नि लिंक्डइनमा मलाई आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउँछ, प्रोफाइल बनाउँछ, म नि यस्तो गएको छु भनेर आफ्नो ब्रान्ड इमेज बनाउँछ नि त हैन, त्यो गर्थेँ होला। तर के हुन्छ होला त, मैले पोस्ट गरेपछि म इभेन्टमा आएको छ भने त ओहो अझ इभेन्टको पनि एडभर्टाइज भइरह होला नि त हैन। आई एम गोइङ अन स्केल अप नेपाल होस्टेड बाई कति स्पोन्सर्ड बाई युएस एम्बेसी नेपाल भनेर हैन। सो मोर एडभर्टाइजमेन्ट हुन्थ्यो होला नि त हैन। सो व्हाट इफ तपाईको फोटो आफ्नो फोटो मात्र आओस् के, द्याट विल किप प्राइभेसी इन माइन्ड, किनकि मेरो फोटो अरूलाई गएर मिसयुज नहोस् यो अहिलेको टाइममा हैन। एआई एकदम प्रिभेल भइरहेको बेला डिफेक्ट नहोस्। व्हाट इफ इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरूलाई पनि मोर एडभर्टिजमेन्ट होस् हैन, सधैँ आफ्नो अलरेडी पार्टिसिपेट एटेन्डेहरूले चाहिँ मोर एडभर्टिजमेन्ट गरिदियो, अर्ग्यानिक भयो नि त हैन, त्यो भनेको त पोस्ट गर्दै मोर अर्ग्यानिक एडभर्टिजमेन्ट होस्। अनि जस्तो हाम्रो सुजीव दाइलाई पनि विथ एभ्री फोटो मोर लिड्स आएको भए मोर बिजनेस भन्ने हो नि त हैन। सो त्यो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्नलाई चाहिँ जिगो पिक्स ल्याएको छ हैन। सो जिगो पिक्स इज नथिङ त्यस्तो फ्यान्सी हैन। पहिला जुन गुगल ड्राइभ गुगल फोटोजले गरिरहेको थियो, हामीले त्यसमा जस्ट लिटल एड अन, त्यसमा चाहिँ तपाईको आफ्नो पर्सनलाइज फोटो आउने हो। जस्ट आफ्नो फोटो, आफ्नो फेस जुन जुनमा छ त्यो फोटो आयो पर्सनलाइज। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको टाइम एकदम सेभ गरिदिन्छ हैन। तपाईलाई थाउजन्ड्स अफ फोटोजमा हेर्नु परेन कि, तपाईलाई आफ्नो फोटो अलरेडी पर्सनलाइज आउँछ, त्यो फोटो तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो एन्ड शेयर गर्नुभयो एन्ड द्याट्स इट। थ्याङ्क यू। So how many of you would buy? I would buy, but हल्का डाउन प्ले गरिदिनु भयो क्या आफ्नो प्रडक्टलाई। यो गुगल वा ऊ भन्दा खासै केही फरक छैन भन्दैन। What I would say is we have slightly tweaked it and made it a little superior product than Google or त्यो भनेर भनिदिएको भने त फरक त केही पर्दैन होला नि त हैन। मतलब कि त्यो बोलीमा त त्यो भन्दाखेरि त तपाईलाई भन्न खासै फरक पर्दैन, तर जस्तो तपाईले माइन्डमा इम्प्याक्ट पार्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ धेरै फरक पार्छ कि।
So it's very important you become very selective of the words that you speak. It creates a huge influence in the people who are listening to you. So thank you so much, beautiful pitch. Let's hear from the last one. शब्द हेर्नुहोस् है, शब्दसँग खेल्नुहोस् है, आफ्नो प्रडक्टलाई डाउन साइज नगर्नु होला, एकदमै ठुलो नबनाए पनि एटलिस्ट पुट यो प्रडक्ट इन द्याट प्लेस फ्रम वेयर इट क्यान क्रिएट एन इन्फ्लुएन्स. म नेपाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ सोल्युसनबाट अहिले हामी एसटिएम एजुकेसनमा काम गरिरहेछौँ. तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले च्याट जिपिटीहरू अहिले ग्रकहरू कतिको इभल्भ भइरहेछ होइन. तपाईँहरूको स्टुडेन्टहरू त्योसँग कम्प्लिट गर्न फ्युचरमा कम्प्लिट गर्न सक्छ कि सक्दैन, कि उसको प्यारेन्ट्सहरू डराइरहेछ कि उसको प्यारेन्ट्सलाई थाहा छैन कि. अनि त्यसको सोल्युसनको लागि हामीले एउटा प्याकेज बनाएको छौँ होइन. त्यो प्याकेजले गर्दा त्यो प्याकेजमा हामीले स्टुडेन्टलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ. फ्युचर इनोभेसन र फ्युचर टेक्नोलोजीसँग कम्प्लिट गर्न खालको उसलाई जुन ट्रेनिङ दिन्छौँ उनीहरू त्यसको लागि प्रिपेयर हुन्छ. बियोन्ड दिस हामीले स्कुललाई पनि के दिन्छौँ भने तपाईँको स्कुलमा सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट हाम्रो ट्रेनिङले गर्दाखेरि एड हुन जान्छ, त्यो म ग्यारेन्टेड भन्छु. र त्यसको रिजन के छ भने जुन ट्रेनिङ तपाईँको स्टुडेन्ट लिइरहेछ उसले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई पनि भन्छ र उसको साथीहरू सोसाइटीमा छ अरू क्लासको अरू स्कुलको स्टुडेन्टलाई पनि भन्छ कि हाम्रो स्कुलमा यो हुँदैछ, हामी यो गर्दैछौँ, हामी त्यो गर्दैछौँ. उसको प्यारेन्ट्सले पनि आफ्नो अरू प्यारेन्ट्सलाई भन्छ ए मेरो छोरा यस्तो गरिसक्यो, अब नेपाली त हो, भन्छ कि मेरो छोराले रबट दौडाउँछ, मेरो छोराले त एप्स बनाइसक्यो, गेम बनाइसक्यो. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्कुलको प्रमोसन पनि हुन्छ र सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि इन्क्रिज हुने जान्छ. So how many of you would buy? None. But he has a very fantastic product. And you say, if I was in his place, I'll not take much time. So we provide three things. एउटा हजुरको स्कुलको पुरा डिसिप्लिन सिस्टम हामीहरूले इम्प्रुभ गरिदिन्छौँ. हजुरको म्याक्सिमम टाउको दुखाइ नै सक्यो. किनभने फुटबल खेलुन्जेल मात्रै डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ, बास्केटबल खेलुन्जेल मात्रै डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ. बट तर यो रोबोटिक्स भनेको डिप वरको गरुन्जेल पनि त्यही इङ्गेज हुन्छ, नगरुन्जेल त्यसलाई बेटर कसरी बनाऊ भनेर इङ्गेज हुन्छ. सो डिसिप्लिनरी एक्ट कन्ट्रोल. दोस्रो, इफ यु आर डुइङ समथिङ न्यू वाट अदर स्कुल्स आर नट डुइङ, your name will also be taken जुन चाहिँ अरू स्कुलको नाम लिइरहेको छैन. So second is marketing of your school. In 2 years down the line, your admissions would increase like anything because always parents are looking for something. विद्यार्थीहरूको ग्रोथ होस् भनेर लुज ECA एक्टिभिटिजमा मतलब छैन. तेस्रो कुरो भनेको your students would make an impact. भोलि गएर नेसनल रोबोटिक च्याम्पियनसिपमा हजुरको विद्यार्थीले जित्यो भने तल कहीँ न कहीँ हजुरको स्कुलको नाम पनि आउँछ. That is free marketing for you. Plus our product is so nice that rest of the 40-50 schools are enjoying it and they would recommend to any other school who wants to get on board. So यही नै हो हाम्रो product. If you need anything, this is my card. Simple. So एकदमै समात्न जान्नुपर्ने हुन्छ नाडी. But then I'll leave this session with two things. मैले भनेकै जसरी भएन भने त्यसले हामीलाई यस्तो भनेको थियो भएन भन्ने हुन्न. 4 पटक फेल हुनु होला, 5औं पटक चाहिँ हुन्छ के. किनभने यो सेल्सको प्रक्रिया हो. Every time you go pitch somebody, it will not convert into sales. Sometimes prospect would remain prospect. But then if you do with the right technique, 100 जनालाई भेट्दा 1 जना कन्भर्ट हुँदै थियो नि अब 5 जना कन्भर्ट हुन सक्छ. That's the only thing. If my technique does not work, change the technique but use maximum of what I said today. Because you might have fantastic product, but if you cannot pitch in the right way or if you cannot create value of your product and yourself, your product might be very good, but you still would not be able to sell it. Thank you so much. So with this, I'd like to put my session to an end. If you have any questions, we'll take it in the informal session.